श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम पूज्य गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भक्त्या स्तुत्या विरक्त्या भजदमल जनोन्नत्य भुक्त्यर्पकाय क्षित्या मत्यल्पभृत्तेष्वभिभुजन कृतो धत्य भूत्याजकाय धत्रे कर्त्रे च गत्रे हयमुख हरये अमुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मै चिदस्मन्मनसि धृतकथा विस्मृतो स्मारकाय धन्वन्तरे गर्जि धन्वन्तरेरितरु धन्वोस्तरी भवतुधा भान्वन्तरा वसत मन्वन्तराधिकृत तन्वन्तरौषधनिधे धन्वन्तरङ्गषुगु धन्वन्तमाजिषु वितन्वन्ममाब्धितनया सून्वन्तकत्मर्द तन्वन्तरावयव तन्वन्तरार्थिजलधौ नारायणाय परिपूर्ण गुणार्णवाय विश्वोदय स्थितिलयो नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विभुधासुर सौख्य दुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते अशेषवाज्यड्यमलापगन्त्री नवं नवं स्पष्ट सुवक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरंग नर्तकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्रीः नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवाय वनिमगाः नमस्वामिन् राम प्रियतम हनुमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्व प्रदिशतुदृशं नो जय जय भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौले सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वच्चसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च फणिगणवरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकसरोषः खण्डितात्मय्यदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां नौमिन्याय सुधादिकृज्जयमुनीन् श्रीपादराट्सन्मणिन् व्यासार्यान् विविधागमाब्धिवेरान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरुन् विदग्धवारानिधीन् श्री सत्यव्रत राघवेन्द्रमुनिपान् सद्बोध सज्जानपान् विष्णोपदश्चित् गोव्रातैः स्वान्तध्वान्त निवारकः श्री सत्यसन्ध सूर्योऽयं भासतान्नो हृदम्बरे सत्यधीरकराब्जोत्थज्ञान वैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणि स्वान्तध्वान्तन् निकृन्ततो सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पंचाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदृष्वानं शास्त्रज्ञेषु वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं भजे विद्यापीठ विदातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिम सद्गुरुं मापादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सन्निहितुडैन जगदौषध रूपी भगवंतुडु धन्वंतरी అతడి చరణార విందంలో అనంత నమస్సుమాంజలి సమర్పణ చేస్తూ ఇతర గురుదేవతలు వారిని ప్రణమిల్లుతూ సన్నిహితులైనటువంటి మీరందరూ శ్రోతృవర్గం మీలో సన్నిహితుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడికి అనంత నమస్సుమాంజలి అర్పణ చేస్తూ నాకు ఒక మంచి అవకాశం లభించింది అని నేను అనుకుంటూ ప్రతి మనిషికి ఒక రోగం ఉంటుంది, ఏదో ఒక రోగం. గోపాలదాసుల వారు వారి యొక్క కీర్తనలో మనకి ఎన్ని రోగాలు ఉన్నాయి ఎవరన్నా అడిగితే నాకు బీపీ లేదండి, షుగర్ ఒకటే ఉందండి, ఇంకోటి ఎవరంటే నాకు షుగర్ ఉందండి, లేదా ఇంకోటి ఎవరో మోకాళ్ళు నొప్పి అండి, ఎవరెవరికి ఒక్కొక్క రోగాలు. కానీ గోపాలదాసుల వారి మాటల్లో చెప్పాలంటే నాకు ఏ రోగము లేదు అని నేను నీకు చెప్పను.
నాకు ఏ రోగము లేదు అని నేను నీకు చెప్పను. నా యందు అన్ని రోగాలు ఉన్నాయి. కంటికి ఒక రోగం, చెవికి ఒక రోగం, ముక్కుకు ఒక రోగం, నాలుకకు ఒక రోగం, నోటికి ఒక రోగం, పంటికి ఒక రోగం, కాళ్ళకు ఒక రోగం, చేతులకు ఒక రోగం, శరీరానికి ఒక రోగం, లోపల ఉన్నటువంటి సర్వావయవాలకు ఒక్కొక్క రోగాలు నా యందు ఉన్నవి. ఏమిటవి రోగాలు? దేవుణ్ణి చూడకపోవడము నాకు రోగము, దేవుడి కథ వినకపోవడం నా చెవులకు రోగము, దేవుడి యొక్క ప్రసాద ఆఘ్రాణం చెయ్యడం, గంధాఘ్రాణం చెయ్యడం, పుష్పాఘ్రాణం చెయ్యడం చెయ్యకపోవడం నాకు రోగము, నీ తీర్థ ప్రసాదాలు సేవించకపోవడం నా నోటికి ఉదరానికి రోగం, నీ మందిరం చుట్టూ తిరగకపోవడం నా కాళ్లకు రోగం, నీ సన్నిధానంలో వచ్చి నేను చేతులు జోడించకపోవడం నాకు రోగం, లేదా నీ సన్నిధిలో వచ్చి నాకు నీవిచ్చినటువంటి చేతులతో అక్కడ చేయగలిగినటువంటి సేవలు. ఇప్పుడు నేను లోపల వస్తుంటే ఎవరో ఒక ఇల్లాలు ఆ దేవుడి గట్టు తుడుస్తున్నది, అది ఒక సేవ. ఇలాగ నేను చెయ్యకపోవడము నాకు రోగము. నాకు ఏ రోగం లేదు అని చెప్పను నేను. నాలో అన్ని రోగాలు నాలో ఉన్నవి. అట్లయితే ఇన్ని రోగాలు పరిహారకుడు ఎవడు? ఒకడే, అతడు భగవంతుడు. సరే, అలాగైతే ఇక్కడ ఆ భగవత్ కథను భగవద్వాచకంగా మనము దాన్ని సేవ చేయగలిగిన ఎడల మన సకల రోగాలు నివృత్తమవుతాయి. ఈ భవన నిర్మాణానికి, ఈ మందిర మఠ నిర్మాణానికి అందరి ఒక శక్తి ఉంటుంది, అందరి ఒక చిన్న చిన్న సేవ ఉంటుంది. ఇసుమంత ప్రతివారిది. ఒకడు రూపాయి ఇస్తే, ఒకడు 2 రూపాయలు ఇస్తే, ఒకడు 5 రూపాయలు ఇస్తే, ఒకడు నేనేమి ఇవ్వలేను, శారీరకంగా వచ్చి నేను శ్రమిస్తాను, మానసికంగా బాగా జరగాలని కోరుకుంటాను. ఇవంతా ఎప్పుడు? ఇది జరగక మునుపు. జరిగాక గర్భగుడిలో దేవుడు కూర్చున్నాక, నేను 10 కోట్లు ఇచ్చాను, నేనొచ్చి గర్భగుడిలో దేవుణ్ణి ముట్టుకుంటా, నేనొచ్చి రేపు పూజ చేస్తా, నేనొచ్చి రేపు పంచామృతం చేస్తా, అయిపోయింది. ఏనాడు స్వాములు వారి చేత అక్కడ భగవంతుడు సన్నిహితుడై కూర్చున్నాడో ఆ రోజు నుండి మనకు ఒక సీమ, మనకు ఒక ఎల్లలు, మనకు ఒక హద్దు. అట్లయితే మన పని అయిపోయిందా? ఇంతేనా? కొందరికి ఉంటుంది, నేనేదో గుళ్ళో సేవ చేశాను, నన్ను అసలు వీళ్ళు పట్టించుకోరు, నా వైపు చూడరు, నా పేరు చెప్పరు, నన్ను పిలవరు, నాకు మర్యాద లేదు, మానం లేదు. అరే, నీవు ఇచ్చింది ఎవడికిరా? ఈ కమిటీకా? అక్కడ పనిచేసే ఇటుకలు మోసేవాడికా, బిల్డర్కా, ఇంజనీర్కా? ఎవడికి నీవు ఇచ్చింది? దేవుడికి ఇచ్చుకున్నావు. ఆయన చూడాలి నిన్నంతే. ఆయన చూడాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఆయన్ను మనం పాడి పొగడాలి, ఆయన్ను స్తుతించాలి, స్తోత్రం చెయ్యాలి. ఆ స్తోత్ర భాగంలోనే ఇక్కడ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి వీరెల్ల పెద్దలు, అనేక దానులు మీరేం చేస్తున్నారంటే దేవుణ్ణి గుడి కట్టేసి వదిలేయలేదు. దేవుడికి నిత్యం దేవుడితో ఒక సంపర్కాన్ని, ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు. ఒక వ్యక్తి తన ఇంటి ముందర ఒక కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నాడు, పెద్ద ఆయన, ముసలాయన. ఆ తోవలో ఒక పెద్ద కలెక్టర్ గారు కారులో వెళుతున్నారు. మనకు కూడా ఈ చుట్టుపక్కలంతా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్సే ఉన్నారు, మనం వాళ్ళ మధ్యలోనే ఉన్నాం. ఆ కలెక్టర్ గారు వెళుతూ ఉంటే ఈ పెద్ద ఆయన చూసి, ఓ పెద్ద ఆయన వెళుతున్నాడు, కలెక్టర్ వెళుతున్నాడు కదా, వయస్సులో చిన్నవాడే, కానీ ఈ ముసలాయన పెద్ద ఆయన లేచి ఒకసారి నమస్కారం అన్నాడు. 1 రోజు, 2 రోజులు, 3 రోజులు, వారం, నెల, 6 నెలలు ఇలాగే. ఒక రోజు ఆ డ్రైవరు లేక పక్కన ఉన్నటువంటి వాడు చూశాడు, సార్ రోజు ఆయన మీకు లేచి నమస్కారం చేస్తున్నాడు, ఏ ఒక్క రోజు కూడా మీరు అతన్ని చూడలేదు అన్నారు. అని అంటే, అవునా, నేను గమనించలేదే అన్నాడు. 2వ రోజు నుంచి లేచి చూసి అతడికి ఒక మర్యాద చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఇతడు కూడా నమస్కారానికి ప్రతి నమస్కారం సంస్కారంగా. తర్వాత వీరిద్దరికి ఒక దగ్గర సాన్నిహిత్యం పెరిగి వచ్చి కూర్చొని అతడితో
మంథనాలు మాటలు కాస్తంతసేపు సమయాన్ని అక్కడ వెచ్చించడం మొదలు పెట్టాడు. కొంతకాలానికి ఈ ముసలాయనికి ఏదో ఒక పని వచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్కి వెళితే ఆ ప్యూర్ ఇతను బయట కూర్చోబెడితే కలెక్టర్ గారు చూసి ఇతన్ని పిలిచి తన పని వెంటనే చేసి పెట్టాడు. అంటే దేవుణ్ణి మనం రోజు చూడకపోతే, దేవుడితో మనం రోజు మాట్లాడకపోతే, దేవుణ్ణి రోజు మనం స్పందించకపోతే దేవుడికి మన అవసరం ఏముంది చెప్పండి? మనం నీళ్లు పోస్తేనే ఆయనకు స్నానమా? మనం పుష్పం పెడితేనే ఆయనకు అలంకారమా? మనం పాలు పెరుగు తెచ్చి పంచామృతం చేస్తేనే ఆయనకు అభిషేకమా? వండి నివేదన పెడితేనే ఆయనకు భోజనమా? దీపం వెలిగిస్తేనే ఆయనకు చీకటి పోయి వెలుగు వస్తుందా? వేల కొలది సూర్యుల కాంతి కలిగినటువంటి వాడు చంద్రౌఘ కాంతి మమృతోరు కరజ్జగంతి సంజీవయంత మమృతాత్మ సుఖం పరేషం. ఆ భగవంతుడికి మనం ఇచ్చే 3 ఒత్తుల 5 ఒత్తుల కర్పూర బిళ్ళల ఆ దీపం ఆయనకు అవసరమా? లేదే. నీళ్లు కావాలంటే సముద్రాన్నో లేదా పాల కడలినో పుట్టించినటువంటి వాడికి నీళ్లు కొదవలన? ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడింట్లో నీళ్లు రాలేదంటే నవ్వాలి. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికే నీళ్లు లేవంటే వీడే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి నీళ్లు లేవు. అరే సముద్రాన్ని సృష్టించిన వాడు, సప్త కడలను 7 సాగరాలను పుట్టించిన వాడికి నీ నీళ్లతో నీవు పోసే చెంబుడు నీళ్లు ఆయనకు అవసరమా? నేను పాలు తీసుకొస్తాను అని అంటే పాల కడలిలో పడుకున్నటువంటి వాడు దధిమండ అని ఒకటి ఉంది. 7 సాగరాల్లో భగవంతు సృష్టిలో పెరుగుది ఒక సముద్రం ఉందట. ఊహించుకోండి, పెరుగుది ఒక సముద్రము. మన కంటి చూపు ఎంత దూరం వెళుతుందో అంత దాకా పెరుగే పెరుగు. చాకు పెట్టి కోసినా కూడా ముక్క కానటువంటి చక్కగా గట్టిగా ఉండేటువంటి పెరుగు గడ్డ పెరుగు అంటుంటారు. అలాంటి పెరుగు సముద్రంలో ఉన్నటువంటి వాడు నిర్మాణం చేసినటువంటి వాడు. నా పాలు నా పెరుగు ఆయనకు అవసరమా? లేదు, నేను ఎక్కడో పూలు కొనుక్కొని వస్తాను, వాడెవడో ఉట్టు అని ఉమ్ముతాడు, అలాంటి పూలు తెచ్చి నేను వేస్తాను. నాభి నుండి పువ్వు పుట్టించినటువంటి వాడికి తన భార్య పేరే కమల, తన భార్య పేరే పద్మావతి, తన భార్య పేరే సీత. అలాంటి పూలలో ఉన్నటువంటి ఆయనకి పూలు అవసరమా? నేనిచ్చేది అవసరమా? అన్నాది పదార్థాలను సృష్టించేటువంటి వాడు రైతులో ఉండేటువంటి వాడికి నేనిచ్చే నివేదన అతడికి అవసరమా? మరి ఎందుకండి ఆయనకి ఏమీ అవసరం లేకపోతే నేనెందుకు చెయ్యాలి? అన్ని అక్కర్లేదు, ఓకే అన్ని నీదే, మరి నేనెందుకు చెయ్యాలి? నీవేది ఇచ్చావో నేను అది భుజించాలంటే అది నేను నీకు సమర్పించి నేను స్వీకరించాలి. శ్రీమదాచార్యులు వారు అద్భుతమైన ఒక కల్పన చెప్తారు. నైవేద్యం అంటే ఏమిటి? సమర్పణ అంటే ఏమిటి? నీవు నాకు ఏది ఇచ్చావో అది నేను నీకు ప్రతిగా సమర్పణ భావన నీకిచ్చి నీదైనటువంటి వస్తువు అది నాకు తెలిసి ఉండాలి. ఈ వస్తువు భగవంతుడిచ్చాడు కావున నేను భగవంతుడికే తిరిగి సమర్పిస్తున్నాను. నీదైన వస్తువు నీకిచ్చి త్వదీనమిదం దేవ తుభ్యమేవ సమర్పయే. త్వదీనం ఇదంతయు నీదే, నీకు సమర్పణ అని చెప్పేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఇది నివేదన, ఇది సమర్పణ. ఇలాంటి భావనతో మనం బతకాలి అంటే మనకు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరంలో ఉన్న సర్వావయవాలు, దానిలోనూ ఇవాళ ప్రత్యేకించి ఏకాదశి ఇంద్రియాలతో మనం చేసేటువంటి సర్వ పాప ప్రాణాతికి ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియాల్లో మనలో ఒకటైనటువంటిది మాట, శ్రవణేంద్రియం. ఇంతమంది మీరు కూర్చున్నారు, నేను ఒక్కడిని మాట్లాడుతున్నా. మీరు వినడమే సేవ, నేను చెప్పడమే సేవ. నేను మాట్లాడతాను, మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇంకొక రకంగా ఉంటుంది. అది అందరూ మాట్లాడితే ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఉండదు. పేపర్లు ఎగరేసుకోవడం, తిట్టుకోవడం, కొట్టుకోవడాలు ఉంటాయి అంతే. అది ఎక్కడా నేను అనను దాన్ని. అయితే ఆ వినడము, వినిపించడము, వినిపించండి చెప్పండి అని చెప్పడము ఇదంతయు భగవత్ సేవయే. మనకున్నటువంటి చెవులు, మనకున్నటువంటి నోటు, వీటితో భగవత్ కైంకర్యం చెయ్యడమే ఇదొక పుణ్య సాధన. అందుచేత ఆ భగవంతుడికి మనకు నిత్యం ఒక సంపర్కం ఉండాలి. ఎవరికో మీరు ఒక 6 నెలల తర్వాత ఫోన్ చేశాక ఆ ఫోన్ ఎత్తినవాడు అవుతున్నవాడు, ఏమయ్యా నీకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చానా నేను అంటాడు. ఇన్నాళ్ళు ఏమయ్యా, ఏదో నీకు పని పడిందో నాకు ఫోన్ చేస్తావా? రోజు మాట్లాడుకునేటువంటి వాడు ఉదయము రాత్రి
మాట్లాడేటువంటి వాడు ఈ మాట మాట్లాడాడు, వాడికి డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ లోకే అంతే. కొత్త వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు లేక పాత వాడితో చాలా రోజుల తర్వాత మాట్లాడేటువంటి వాడితో మాట్లాడేటప్పుడు ముందు కాస్త ముచ్చట్లు అవ్వాలి. బాగున్నావా, తిన్నావా, ఉద్యోగం చేస్తున్నావా, మీ పిల్లలు ఎట్లున్నారు, పరివారం ఎట్లు, ఇవన్నీ అడగాలి. అవన్నీ అయ్యాక అప్పుడు విషయానికి రావాలి. అలాగ భగవంతుడితో మనము నిత్యము అతనితో మాట్లాడడం అంటే అతని స్తుతించడం, స్తోత్రం చేయడం, గుణాలు వర్ణించడం, అది భగవంతుడికి ప్రీతి. దానిలో భాగంగా ఈ మహాభారత ప్రవచన మాలిక, ఈనాడు ఏకాదశి, ఇదొక పుణ్య సౌభాగ్యం భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటానికి. దాంట్లో నాకు ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా వచ్చినటువంటి 3 అధ్యాయాలు, 7వ, 8వ, 9వ అధ్యాయాలు. ఈ 7, 8, 9 ఇవి ఎలాంటివి అంటే సుందరకాండ కథ, యుద్ధము, రామాయణ పరిసమాప్తి. తాత్పర్య నిర్ణయంలో శ్రీమద్ ఆచార్యుల వారు ఈ 3 అధ్యాయాల్లో 7, 8, 9లలో ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నారు. ఆచార్యుల వారి నిర్ణయము ఎందులకు అన్నటువంటి దాని గురించి నాకు మొదట్లో ఉన్నటువంటి పూర్వ ప్రవచనకారులు చెప్పుంటారు. తాత్పర్య నిర్ణయం మనకి ఎందుకు అవసరం ఉంది, రామాయణం ఉన్నది కదా, లేక మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయానికి ఉన్నటువంటి ప్రాశస్త్యం ఏమిటి అన్నటువంటిది నాకు పూర్వ ప్రవచనకారులు చెప్పి ఉంటారు. కావున దాన్ని మననం చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళదాము. 7వ అధ్యాయము ఇది సుందరకాండ కథ. ఈ సుందరకాండ కథలో ఎంత అద్భుతంగా ఒక కవి మాట్లాడతాడు. ఇన్ని కాండాలు ఉన్నాయి చూడండి వాల్మీకి చేసినటువంటి సుందరకాండ రామాయణంలో. అయోధ్యాకాండ, బాలకాండ, కిష్కింద, ఇవన్నీ వస్తూ ఎక్కడ కూడా వేరే ఒక వ్యక్తికి సంబంధం లేకుండా పేరు పెట్టలా. యుద్ధకాండ, ఉత్తరకాండ, సుందర అన్నటువంటి కాండము ఈ ఒక్కదానికే వచ్చింది. ఏమిటిది సుందరకాండ అని అంటే, అసలు సుందరుడు ఎవడు ప్రపంచంలో? ఎవడికి వాడు నేను నాకే సౌందర్యం అని నేను అనుకుంటా. ప్రతి స్త్రీ అలాగే అనుకుంటా. నన్ను మించిన సౌందర్యవతి ప్రపంచంలో ఎవరు లేరని వాళ్ళు అనుకుంటారు. అసలు ప్రపంచంలో సుందరుడు ఎవడు? కవి అంటాడు, సుందరే సుందరో రామ. ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యంత సుందరాంగుడు ఎవడయ్యా అంటే అది రామచంద్రమూర్తి. మర్యాద పురుషోత్తముడైనటువంటి రాముడికి మించిన సౌందర్యం ప్రపంచంలో లేనే లేదు. ఈ రాముడి మరొక్క అవతారము కృష్ణావతారం. కృష్ణావతారంలో రుక్మిణీదేవి కృష్ణుడికి ఒక పత్రం రాస్తుందట. రుక్మిణీష విజయ కావ్యం కానీ శ్రీమద్ భాగవతం కానీ అక్కడ ఆ ప్రస్తావాన్ని ఉటంకించేటప్పుడు శ్రుత్వా గుణం భువన సుందర సంగమాంస్తే నిర్విష్టకరణ వివరం హరతోంగతాపం. సుందర అన్నటువంటి పద ప్రయోగాన్ని అక్కడ చేస్తారు. భగవంతుడు చాలా సుందరంగా ఉన్నాడు అంచేత ఆ కృష్ణావతారంలో ఏ కృష్ణునైతే రుక్మిణీదేవి అభివర్ణించిందో ఆ కృష్ణావతార పూర్వంగా ఉన్నటువంటి రామావతార కథలో ఈ రామాయణంలో ఈయన ఎలాంటి వాడు? సుందరే సుందరో రామ, సుందరే సుందరీ తథా, సుందరే సుందరీ సీత, సుందరే కిన్న సుందరం. ఎన్ని సౌందర్యాలు ఉన్నాయి చూడండి. సుందరకాండంలో అంటే ఏదైనా ఒక కావ్యము, ఏదైనా ఒక కథ, ఏదైనా ఒక విషయం ఉండాలంటే దాంట్లో నాయకుడు ఒకటి ఉంటారు. మొత్తం రామాయణకంతా నాయకుడు ఎవరయ్యా? రావణాసురుడా, కుంభకర్ణుడా? వీళ్ళెవరూ కాదు, వాళ్ళంతా ప్రతినాయకులు. నాయక లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు ఏకైక వీరుడు జగద్రాముడు, పట్టాభిరాముడు, కోదండరాముడు, దిగ్విజయరాముడు, మూలరాముడు, వంశరాముడు. ఆ రామచంద్రమూర్తి అత్యంత సుందరంగా ఉన్నాడు. జగజ్జానకి ఆవిడ జగజ్జనని, ఆ తల్లి ఆవిడ కూడా సుందరంగా ఉంది. సీతకు మించిన సౌందర్యం ఇంకెక్కడన్నా ఉందా? ఎక్కడా లేదు. పోనీ కథ ఇది సుందరంగానూ ఉంది. లంకా నగరము సుందరంగా ఉంది. ఆంజనేయుడు సుందరంగా ఉన్నాడు. సుందరమూర్తి ముఖ్య ప్రాణ
మనకే బంద అన్నటువంటి అనేక పాటల్లో ఆంజనేయ స్వామిని వారిని కూడా సుందరుడు అని పిలుస్తారు. ఇలాగా ఎన్నెన్నో సౌందర్యాల్లో కేంద్రీకృతంగా ఉన్నటువంటి ఈ సుందరకాండ మన జీవనాన్ని కూడా సౌందర్యవంతంగా చెయ్యాలి, చాలా సంతోషంగా ఉండాలి అన్నటువంటి దాన్ని దీని యొక్క ఫలశ్రుతిగా మనం తెలుసుకుంటే శ్రీమద్ ఆచార్యుల వారు నిర్ణయంలో ఆ సుందరకాండ కథ చెప్పేటప్పుడు రామాయ శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ సర్వేశ్వరాయ బలవీద్యమఘర్ణవాయ నత్వాలి లంఘైషర్ణవముత్పపాత నిష్పీడ్యతం గిరివరం పవనస్య సూను. శ్రీమద్ ఆచార్యుల వారు 50 శ్లోకాలతో సుందరకాండాన్ని మనకు రచన చేసి ఇచ్చారు. అక్కడ 68 అధ్యాయాలు ఉంటాయి వాల్మీకి రామాయణంలో. అక్కడ అనేక వర్ణనలు. అయితే ఆచార్యుల వారు నిర్ణయాన్ని చెప్తూ ఆంజనేయ స్వామి వారు అంటే ఈ కథకు పూర్వంలో ఏం జరిగింది కొద్దిగా దాన్ని మనం షష్ఠ 6వ అధ్యాయంలో కొంత మనం విషయం తెలుసుకోవాలంటే సీతాన్వేషణ కొరకు అందరూ కపి సైన్యం అంతా బయలుదేరింది. ఆ కపి సైన్యము సీతాన్వేషణ చెయ్యలేక చివరికి ఇంకెక్కడ వెనక్కు వెళ్ళలేక ఏమి చెయ్యాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిలో వెళ్ళి సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుండిపోయారు. డెడ్ డు ఆర్ డై అని అంటారు కదా, చేసైనా చెయ్యి లేదైనా చావైనా చావు, నీ చావు ఏం చేస్తావు చావు అన్నట్టుగా. వీరికి ఇంకా వేరే దారి లేదు, వెనక్కు వెళ్ళలేరు. సుగ్రీవుడు చండశాసనుడు, అలాంటి చండశాసనుడు దగ్గరికి వెళ్ళి మనం చనిపోయే బదులు అదేదో సముద్రం దగ్గర ఇక్కడే ఉండిపోదాము, ఎన్ని రోజులైనా ఇక్కడే ఉందాము, ఏదో దొరికిన పళ్ళు నీళ్లు తాగి బతుకుతాము. ఆ రాముడెవరో ఆయన భార్య ఎవరో వాళ్ళెవరో ఒకళ్ళకొకళ్ళు దొరక్కపోతే మనమెందుకు ఇబ్బంది పడాలి, మనకెందుకు సంబంధము అని వారిలో వారు మాట్లాడుతుంటే ఆంజనేయుడు అంటాడు ప్రశాస్య సన్మార్గగతాన్ కరోమి. మీరు రాముడి యొక్క కార్యాన్ని అవిస్మృతిస్తే రఘువర్య కార్యే, రాముడి యొక్క ఉపకారాన్ని పొంది రాముడి కార్యాన్ని మీరు విస్మరిస్తే మిమ్మల్ని నేను ప్రశాస్య సన్మార్గగతాన్ కరోమి. ఇది ఆంజనేయుడు. ఎందుకు ఆయన సుందరుడు అనంటే మన ఇంట్లో కూడా ఒక పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు. మనము అప్పుడప్పుడు తప్పుదోవ పడుతూ ఉంటాం. తప్పుదోవ పట్టినప్పుడు తిద్దడానికి ఒక గురువు ఉంటాడు, ఒక తండ్రి ఉంటాడు. పూర్వకాలంలో మన పాఠశాలలలో స్కూళ్ళల్లో ప్రతి గురువు గారి చేతిలో ఒక బెత్తం ఉండేది, కర్ర ఉండేది. ఇప్పుడు లేదు, అది రివర్స్ లో అయ్యింది. వాళ్ళ చేతిలోంచి వీళ్ళ చేతిలోకి వచ్చింది. కన్నడంలో ఒక పాట ఉంది, పురంధరదాసుల వారి ఒక కీర్తన, గురువిన గులామనాగువ తనక దొరేయదడ్న ముకుతి అని ఒక పాట. అంటే ఏమిటి దాని అర్థం? మనము గురువు గారికి గులాం అవ్వాలి, దాసోహం అవ్వాలి, వారు చెప్పింది వినాలి, నేర్చుకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు రివర్స్, గురువే గులామ నాగువ తనక. గురువు గారే మన చుట్టూ తిరగలే, రా క్లాసుకు రారా, పురాణానికి రారా, నేను పైసలు ఇస్తా, టిఫన్లు పెడతా, భోజనం పెడతా, పురాణానికి రారా. ఇది మన పరిస్థితి. అయితే ఇది పూర్వకాలపు పాఠంలో అంటే ఆ రోజు గురువు గారు మనల్ని కొట్టి తిట్టి మంచి మార్గంలో నడిపించేటువంటి పని చేసేటువంటి వారు. ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా ప్రశాస్య సన్మార్గగత కరోమి, మిమ్మల్ని శాసించి సన్మార్గంలో నేను నడిపిస్తాను అని చెబుతారట. ఇది పూర్వంలో జరుగుతున్న కథ. అంచేత వాళ్ళు నిరుత్సాహంగా నిస్సహాయకురై ఏమీ చెయ్యలేనటువంటి తోచని పరిస్థితిలో సముద్రం ఒడ్డును కూర్చుండిపోయారు. వెనక్కు వెళదామంటే ఆంజనేయ స్వామి కొడతాడట, పోని తప్పించుకొని వెళదామంటే సుగ్రీవుడు చండశాసనుడు, ముందుకు వెళదామంటే అగాధమైనటువంటి సముద్రం, ఎటు ఎక్కడ వెళ్ళాలో ఏమీ తెలియనటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నటువంటి కపి గణానికంతా ఒకటే ఆశ్రయం, ఒకటే నాయకుడు, ఆయనయే సుందరుడైనటువంటి ఆంజనేయుడు. అందరూ వెళ్ళి నీవు తప్ప ఇత పరంపరగన్ అని గజేంద్ర మోక్షంలో చెప్పినట్టుగా ఇంకా నీవే నాకు దారి అని చెప్తే అక్కడ ఆంజనేయ స్వామి వారు వీళ్ళందరి మాటలు విని
రామకార్య ధురంధరుడైనటువంటి ముఖ్య ప్రాణుడు రామాయ శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ సర్వేశ్వరాయ బలవీర్య మహారణవాయ ఆ సముద్రాన్ని దాటాలి. దాటడానికి కావలసినటువంటి బాహుబలము, బుద్ధిబలము, వీర్య పరాక్రమాలన్నీ కావాలి. అవన్నీ ఉన్నటువంటి సమర్థుడైనటువంటి స్వామి కార్యము రాముడిది. చూడండి, ఆంజనేయ స్వామి ఎలాంటి వాడు? ఈయనకేమైనా నేను సీతాదేవిని వెతికిస్తాను, నీ పెళ్ళాం ఎక్కడో కనిపించట్లేదు, పోగొట్టుకున్నావు. మనం కూడా అప్పుడప్పుడు ఎక్కడన్నా మనకు కావలసిన వాళ్ళు తప్పిపోతే ఒక చిన్న పేపరు బస్ స్టాండ్లను రైల్వే స్టేషన్ లో పెట్టి కనిపించుటలేదు అని ఒక చిన్న ఒకటి రాసి, ఎవరికైనా కనిపిస్తే దొరికితే మాకు ఫోన్ చేయండి, మీకు 10,000 ఇస్తాం, 20,000 ఇస్తాం, 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తాం. అలాగ డబ్బుకు ఆశపడి ఆంజనేయుడు సీతాన్వేషణకు పూనుకున్నాడా? ఏం అవసరం ఉండే ఈయనకి? ఎక్కడో రాముడు ఆ సుగ్రీవుడు మాట ఇచ్చాడు. మాట ఇచ్చిన సుగ్రీవరాముడికి సంబంధమైనటువంటి విషయాన్ని ఈయన తన కార్యంగా ఏనాడు కూడా సమగ్ర సుందరకాండంలో ఎక్కడ కూడా నేను చేశాను చెప్పినటువంటి మాట ఆంజనేయుడిది లేదే లేదు. ఎంతసేపు ఉన్నా ఇది రాముడి వల్ల జరిగింది. నీవెవరు? నేను రాముడి దాసానుదాసుణ్ణి. ద్వైత సిద్ధాంత తత్వంలో దేవుడు వేరు, జీవుడు వేరు అని చూపించడం ఇక్కడి నుంచి మొదలైంది. చూడండి, నేనే చేశానంటే అయి ఉండేది కదా. ఆయనకి ఎక్కడండి రాముడు అక్కడెక్కడ కూర్చున్నాడు, ఆయన నేనే కదా చూపించింది అని చెప్పలే. నేను వెతికాను అని ఎప్పుడు అనలే. నీ వలన జరిగింది, నీ అనుగ్రహం వలన జరిగింది అని చెబుతూ, దీనికి నరసింహ పురాణంలో సుందరకాండం మన అందరికీ తెలుసు. 68 సర్గాల సుందరకాండమో లేక 7 కాండాల రామాయణాన్నో 3 ముక్కల్లో మనం చెప్పేస్తుంటాం. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అయిపోయింది. రామాయణ చాప్టర్ క్లోజ్. కట్టే కొట్టే తెచ్చే అయిపోయింది. రామాయణంలో ఎవరికి తెలియదు? అందరికీ తెలుసు. కానీ రామాయణంలో దాగి ఉన్న కొన్ని నిర్ణయాలు, రామాయణంలో దాగి ఉన్న అంతర్కథలు, మనకు హితబోధన చేసే, మనకు మార్గరూపం చేసేటువంటివి ఏమైతే ఉన్నాయో దాన్ని మనం తెలుసుకోవడానికి వెళితే, ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఇంత విశాలమైనటువంటి సముద్ర తరణంలో ఏమైనా శ్రమ కలిగిందా అంటే ఎక్కడా శ్రమ లేదట. ఎలాగా? దాన్ని అంటారు రామసేవనం దినాం కదాచిత్ భయం ప్రియే శ్రీరామ స్మరణాదేవ తరంతి భవసాగరం. సీతాదేవి అడుగుతుందట లంకలో వెళ్ళాక, ఏమయ్యా ఇంత పెద్ద సముద్రాన్ని దాటి వచ్చావు, శతయోజన విస్తృతమైనటువంటి దాన్ని, నీకేమైనా శ్రమ కలిగిందా, భయం కలిగిందా? ఎందుకంటే ఈ సముద్రంలో అనేక జలచర జంతువులన్నీ ఉన్నాయి, అతి భయానకంగా ఉన్నాయి. దాంట్లోనూ రావణాసుడు సముద్రం అవతల తన భవనాన్ని నిర్మాణం చేసుకున్నాడు. దీంట్లో తనదైనటువంటి కొందరిని దుష్ట శక్తులను కూడా పెట్టుకున్నాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళెవరు దాటి యువతల రాకుండా ఉండటానికని. అలాంటి ప్రసంగంలో ఎలాగ దాటి వచ్చావు అని అంటే, తాని సర్వాణి నష్టాని దానమేష్టమే యథ శ్రీరామ సేవనం నృణాం న కదాచిదపి భయం ప్రియే. హే సీతామాత, అమ్మా నేను ఈ సముద్రాన్ని దాటి వచ్చాను. గోష్పదీకృత వారాశి మషకీకృత రాక్షసి. ఎలాగ దాటి వచ్చావు అంటే, గోష్పది ఆవు నడుస్తూ వెళుతున్నప్పుడు ఎక్కడన్నా కొద్దిగా నీళ్లు ఉంటే ఆ కాలు వజనికి వేటికి కొద్దిగా చిన్న గుంట పడుతుంది, అక్కడ నీళ్లు నిలబడతాయి. దాన్ని దాటటానికి మనకేమైనా శ్రమనా? గోష్పది గోపాదం పెట్టిన చోట నిలబడిన నీళ్లు దాటటానికి మనకేమైనా శ్రమ కలుగుతుందా? ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఇంత విశాలమైనటువంటి సముద్ర తరణానికి ఆ రామనామ స్మరణయే. ఇవాళ మన మహాస్వాముల వారు సమగ్ర దేశాద్యంతంగా రామనామ స్మరణ చేయిస్తున్నారు. ఆ రామనామ స్మరణతో కానటువంటి పని ఏమీ లేదు అని చెప్పటానికని బహుశా శ్రీమదాచార్యుల వారు ప్రారంభంలోనే రామాయ
శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ. మనకు కూడా బలం ఉంటుంది. ఒక్కొక్క సందర్భంలో బల ప్రదర్శన చేయలేము ఉండి, లేదా బలమే లేదు, ఏదో ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటాము. అలాగ ప్రగల్భాలు పలికే బలం మనది కాదు. ఏనాటికి రాముడిలో ఉన్నటువంటి బలము ఇసుమంతా కూడా తరగనటువంటిది, ఇక పెరిగేటువంటిది. అలాంటి శాశ్వత శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి రాముడి యొక్క ఆశీర్వచనంతో నేను ఈ సముద్ర తరణాన్ని చేస్తాను అని చెప్పి నరసింహ పురాణంలో ఒక మాట చెప్పారు. జపత రామ రామేతి సాగరో గోష్పదాయతే. జపత రామ రామేతి సాగరో గోష్పదాయతే. రామ 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 రామ. జై బోలో సీతాపతి శ్రీరామచంద్ర భగవానకి. ఆ రామనామాన్ని జపించడం వలన సాగరం కూడా గోష్పదాయతే. సాగరమే అవుతుంటే నా సంసార సాగరం కాకపోతుందా? ఈ విశ్వాసం మనకు గాలి. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి విశ్వాసము? ఈ సుందరకాండ కథలో మీరు చూడండి. సీత ఎలా ఉందో రాముడు, ఆంజనేయుడు ఇప్పుడు దాకా చూడలేదు, రాముడిని చూశాడు. సీత ఎలా ఉందో ఆంజనేయ స్వామికి ఏమైనా ఫోటో ఇచ్చాడా? ఏమయ్యా నీ పెళ్ళం ఎక్కడో తప్పిపోయింది కదా, ఎవడో కిడ్నాప్ చేశాడు కదా, గివ్ మీ వన్ ఫోటో ప్లీజ్. ఎలాగుంటుంది మీ మిస్సెస్? నల్లగా ఉందా, తెల్లగా ఉందా, ఎర్రగా ఉందా, లావుగా ఉందా అని ఏమైనా ఆంజనేయ స్వామి వారి రాముడిని అడిగి ఒక ఫోటో ఏమైనా తీసుకున్నాడా? తెలియదే. వ్యక్తి పరిచయం లేదు. పోనీ అడ్రస్ ఏమైనా తెలుసా? ఇవాళ మనకు ఒక కొరియర్ వస్తుంది, ఆ కొరియర్ల కింద మన ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు చచ్చినట్టుగా వాడు ఫోన్ చేస్తాడు, మనం లొకేషన్ పెడతాం, ఆ లొకేషన్ పక్క వీధికి పోతుంది, సిగ్నల్ అక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది. ఇక్కడ నుంచి మన తలుపు అయితే సిగ్నల్ అక్కడ పోతుంది. వాడు వెనక నుంచి నేను లొకేషన్ లో ఉన్నానండి అంటాడు. ఒరే నేను రోడ్ లో ఉన్నాను నేనంట, వాడు లొకేషన్ అంటాడు, నేను రోడ్ అంట. ఇద్దరికి సంబంధాలు లేవు. ఈయనకు లొకేషన్ తెలియదు, ఫోటో లేదు, ఎలాగుందో తెలియదు, ఎంత దూరం ఉందో గమ్యం తెలియదు. శతయోజన విస్తృతం సముద్రం తెలుసు, దాటుతాడు. అవతలి ఏముంది? రావణాసుడేమన్నా సామాన్యుడా? వాడికి బుద్ధి ఉంది, జ్ఞానం ఉంది, బలం ఉంది, అంగబలం ఉంది, అర్థబలం ఉంది. వాడి ఊరే బంగారుమయం. ఇవాళ మన అర్థశాస్త్రం రోజుకి బంగారం రోజు అప్ అండ్ డౌన్. ఎందుకు? యుద్ధాలు వస్తే బంగారం పెరుగుతుందో బంగారం దిగుతుందో, ఇది మన పరిస్థితి. అందుకని రోజు రోజుకి నిన్న మొన్నటి దాకా ఉన్న 1500 గ్రాములు బంగారం ఇవాళ మళ్ళా 1600, 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000. ఆ లంకయే బంగారంతో గట్టింది. అలాంటి లంకలో ఎక్కడుందో తెలియదు. వెళుతుంటే దారిలో నాకు వచ్చే సమస్యలేమిటో తెలియదు. ఎక్కడన్నా నేను హాల్ట్ చెయ్యాలో తెలియదు. కానీ ప్రతిజ్ఞ చేశాడు, నేను రామకార్యంలో ఎక్కడ కూడా నాకు విశ్రాంతి అవసరం లేదు, నేను నేరుగా సీతాన్వేషణ చెయ్యడమే నా కార్యము. ఈ విశ్వాసంతో బయలుదేరాడు ఆంజనేయుడు. ఛాయాగ్రహి, సురస పర్వతం, మైనాక పర్వతము, లంకిణి, అక్కడ అక్షకుమారుడు, లేకపోతే రాక్షసులు, కపి సైన్యము. లంకలో వెళితే అక్కడ అనేక మంది సుందర స్త్రీయులు. రావణాసుడి అంతఃపురంలో కూడా వెళ్ళాట వెతుకుతూ ఆంజనేయ స్వామి. కేవలం అశోకవనం కాదు, రావణాసురుడి అంతఃపురంలో వెళితే అక్కడ చూస్తే అనేక మంది స్త్రీలు అందరూ పడుకున్నారట. ఆ స్త్రీల మధ్యలో వీడు ఉన్నాడు, రావణాసురుడు 10 తలలు వేసుకొని. ఒక క్షణం ఏదో డౌట్ వచ్చిందని కొన్ని వేరే కథలు చెప్తాయి. అక్కడ అనేక మంది సుందరాంగులు అందరూ ఉన్నారు, వారి మధ్యలో వీడు ఒకడు పడుకున్నాడు రావణాసురుడు. అమ్మ మా సీతాదేవి ఇక్కడ ఉందా అని మనసా కూడా వచనంతో కూడా అలాగ అనుకున్నందుకు సహస్ర గోదానం చేస్తామని సంకల్పం చేసుకున్నాడు. చూడండి, ఒక స్త్రీని ఇంకొక వ్యక్తితో మనం పోల్చుకోరాదు. ఒక పతివ్రత స్త్రీ ఇంకొక పురుషుడితో ఎప్పుడు కూడా కంపేర్ చేయరాదు. ఇది కూడా మనకు సుందరకాండం నేర్పిస్తుంది. నీ సంకల్పం నీవు చెయ్యి, నీకు దారి చూపించేవాడు రాముడున్నాడు. నీ ప్రతిక్షణానికి నీ ఊపిరి రాముడు అవ్వాలి. అందుకే జపత
శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ. ఆంజనేయ స్వామి వారు సరి లంకకు వెళ్ళాలి. ఆ పర్వతం మీద ఒక్కసారి గట్టిగా తన పాదములతో తొక్కి ఆకాశంలో ఎగిరారు. నిష్పిడ్యతం గిరివరం పవనస్య సూను. ఆయన ఎప్పుడైతే తన పాదాలతో బలమంతా వేసి ఆ మహేంద్ర పర్వతాన్ని తొక్కి ఆకాశంలో ఎగురుతున్నారో, ఈయన 4వ తత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తి. 4వ తత్వం పృథివీ, అప, తేజ, వాయు. వాయుతత్వానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి. ఆకాశంలో ఎగరాలి. అక్కడ కావలసింది గాలి. స్వయం తనే గాలి రూప దేవత. మనలో కూడా గాలి లేదు అనుకోండి, మన పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి? గాలి ఎక్కువైనా కట్టమే, కడుపులో గాలి ఎక్కువైనా కట్టమే, గ్యాస్ అంటాం. లేకపోయినా కట్టమే. అంటే ఆ వాయుదేవుడు మన శరీరంలో లేకపోతే మన పరిస్థితి గోవిందా. రేపటికి 2వ రోజు అవుతుంది మనది లెక్కలోకి. నిన్నే రాత్రి ఉన్నాడండి, ఏమో ఇవాళ పొద్దున్న లేచేసరికి పాపం ఏం చెప్పాలండి, పాపం చాలా మంచివాడండి వాడు ఉండేవాడు. అలాగే మనం అనుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ భగవంతుడు శిష్యుడైనటువంటి వాయుదేవుల వారు మన శరీరంలో లేకపోతే మన పని గోవిందా. వాయుదేవుల వారు ఆకాశంలో ఎగురుతూ వెళుతున్నారట. ఆ వాయు వేగానికి, వాయు గమనానికి వెనకాతల ఉన్నటువంటి అనేక లతాగుల్మ వృక్షాలన్నీ కూడా ఆయనతో వెంబడించాయట. కారు వేగంగా వెళుతుంటే వెనకాతల చెత్తా చెదారం కాగితాలు కూడా ఎగురుతుంటాయి. ఇది నీచోపమ. వాయుదేవుల వారికి సమానమైన దృష్టాంతం కాదు, నీచోపమ ఇది. వాయుదేవుల వారు ఎగురుతుంటే ఏం జరిగింది? చుక్షోభవారిధిరను ప్రయయోచ శీఘ్రం యాదో గణై సహ తదీయ బలాభికృష్ట. ఈయన వేగానికి వెనకాతున్నటువంటి చెట్లు వృక్షాలన్నీ ఎగిరి రావడం, నాగవల్లి మొదలగు పత్రాలు. ఆంజనేయ స్వామికి పత్ర పూజ చేస్తాం. కరేపాక, కొత్తిమీర ఏదో వేస్తాం కదా, ఒకటేదో తమలపాకు వేస్తాం. కరేపాకు కొత్తిమీర కాదు, నాగవల్లి. ఆ నాగవల్లి ఆకులు అక్కడంతా వనం వెనకాతల, సముద్రము, సముద్రం ఒడ్డున కొంత జాగా కవతల పెద్ద వనం. ఆ వనంలో అనేక వృక్షాలు. అక్కడ ఉన్నటువంటి నాగవల్లి ఆకులు, నాగవల్లి అంటే తమలపాకు, ఆ తమలపాకులన్నీ ఆంజనేయ స్వామి వారి వచ్చి మీద పడ్డాయట. పత్రార్చన. ఆంజనేయ స్వామికి మంగళవారం పూటనో శనివారం పూటనో ఒక హారం కట్టి ఇంకోటి ఏదో చేసి ఆంజనేయ స్వామి వారికి వేస్తాం. ఇది ఇక్కడ నిర్ణయంలో రాలేదు, వేరే కథాంతరంలో వచ్చింది. ఆ విధంగా అంటే ముందే ప్రకృతి ఆయనకు సహకరించి వరమాల వేసినట్టుగా, పత్ర వృష్టి జరిగినట్టుగా. పత్రాలన్నీ ప్రకృతికి సంబంధించింది. ఆ ప్రకృతి కూడా, ఓ నీవు వెళ్ళు, సీతామాతను కనుగొంటావు, నీవు ఏ కార్యం కొరకైతే వెళుతున్నావో, నీ గురి ఏదైతే ఉందో, నీ దిశని దాన్ని నీవు రీచ్ అవుతావు అన్ని చెప్పినట్టుగా పత్రాలన్నీ వెనకబడుతున్నాయి. ఈయన వేగానికి సముద్రం అల్లోల కల్లోలమైపోయి అక్కడ కింద ఉన్నటువంటి జలచర జంతువుల పైన ఎగురుతున్నాయట, అలలు వస్తున్నాయట. ఒక కవి వర్ణన చేస్తాడు. సముద్రము, ఆ సముద్ర మథనం జరిగినప్పుడు సముద్రం నుండి చంద్రుడు పుట్టాడు. అంటే తండ్రి కొడుకులే కదా. లక్ష్మీదేవిని సముద్ర తనయ అని అంటాం, క్షీరసాగర కన్యక. అలాగా చంద్రుడు సముద్రరాజు కొడుకు. సముద్రరాజు ఏ తండ్రికి కూడా చూడండి, తన పిల్లాన్ని ఎత్తుకోవాలి, వాడితో ముద్దాడాలి, ఆట ఆడాలి, గాల్లో ఇలా ఎగరేసి వాడిని పట్టుకోవాలి, ఇలా ఏదో పాపం ప్రతి తండ్రికి ఉంటుంది. సముద్రుడికి కూడా కొడుకు అంటే ప్రేమ. ఇక్కడ ఎవరు కొడుకు? చంద్రుడు. ఎలాగ పట్టుకోవాలి? చంద్రుడు ఎళ్ళైతే ఆకాశంలో కూర్చున్నాడు. ఆయన నిండు పౌర్ణిమతో, అంటే తనలో ఉన్నటువంటి ప్రఖరమైనటువంటి శీతలమైనటువంటి కాంతితో ప్రపంచమంతా చల్లదనాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఆ కొడుకును చూసి సముద్రుడు కూడా అనుకున్నాడట, నేను కూడా నా కొడుకుని ఎత్తుకోవాలి. సముద్రుడిలో కొన్ని గుణాలు ఏంటంటే అప్ అండ్ డౌన్స్, కల్లోలం అవుతుంటాయి.
వాటర్ అంతా. అంటే పౌర్ణిమ వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా, అమావాస్య వస్తే ఒక రకంగా, వెనక్కి వెళ్ళడం ముందుకు రావడం, దాంట్లో డిగ్రీస్ నానా రకరకాలుగా ఉన్నాయి. చంద్రుడు తన అలలు అన్నటువంటి చేతులతో పైకి లేపుతున్నాడట. చంద్రుడు పట్టుకుందామంటే ఆ కొడుకు అక్కడే కూర్చోడు, కిందికి రావట్లా, అక్కడే ఉండిపోయాడు చంద్రుడు, కిందికి రాడు అని ఒక కవి వర్ణిస్తాడు. ఈ రకంగా ఆ సముద్రుడి కూడా ఈ వాయువేగానికి ఆ చుక్షోభవారిధిరను ప్రయయోచ శీఘ్రం యాదో గణై సహ తదీయ బలాభికృష్ట. వాయుదేవుల వారి బలంతో ఆకర్షణతో వెనకపడుతున్నాడు. ఈయన ఏమన్నా ఫలాకాంక్షయ, తనకు కర్తవ్యము అంతే, కర్తవ్య నిష్ఠ, స్వామి నిష్ఠ. ఇది మనకు ఆంజనేయుడిని మనం నేర్చుకోవాలి. సుందరకాండలో మనం ఏం నేర్చుకోవాలి? రాముడేమో తర్వాత నీకేదో రాసి పెట్టాడు చెక్, ఒకటి బ్లాంక్ చెక్కు, అందుకని పని చేస్తున్నావేమో, కమిషన్ బేసు, అది కాదు. స్వామి నిష్ఠ అంటే ఆయన నాకు స్వామి, నాకు ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు. ఇదే సుందరకాండంలో రామాయణ కథా ప్రసంగం చెప్పేటప్పుడు రావణాసురుడి సభలో రావణాసురుడు అడిగాట, హూ ఆర్ యు అన్నాడు. ఎవరు నీవు? ఏమని ఉండాలి? మై నేమ్ ఈజ్ ఆంజనేయ, మై మదర్ ఈజ్ అంజనాదేవి, మై ఫాదర్ ఈజ్ కేసరి. ఏం చెప్పలే ఆయన. దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్య క్లిష్ట కర్మణ. మా స్వామి ఆయన నాకు రాముడు, ఆయన దాసానుదాస. రండి, ఏమి శక్తి! ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి ఆకాశ మార్గంలో ఎగిరినటువంటి వాడు సీ డైవర్ అని కొందరు ఉంటారు. సముద్రంలో నీళ్ళలో వెళ్లేవాళ్ళు, ఆకాశంలో ఎగిరేవాళ్ళు. అలాంటి దాంట్లో మొట్టమొదటిసారి ఒక్క జంప్కు స్కూళ్లలో కూడా పిల్లలకి నేర్పిస్తుంటారు. లాంగ్ జంప్, హై జంప్. చేసావా ఎప్పుడన్నా? ఎంత మార్క్స్, స్కోర్ ఎంత, ఎంత హైట్ ఎగురుతావు, ఎంత దూరం ఎగురుతావు, ఎంత స్పీడ్ గా ఎగురుతావు, క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుందా? తెలియదా? అరే ఎలాగరా? ఆంజనేయ స్వామిని అనుకో, నీకు అంతా జయపత్రం పో. అలాగా ఆంజనేయ స్వామి మొట్టమొదటిసారిగా ఆకాశంలో ఎగురుతున్నారు. మధ్యలో ఏ ఆశ్రయము లేదు, ఆశ్రయము లేదు, అంతేగాని అవసరము ఈయనకు లేదు. ఏదైనా ఉంటే బాగుంటుందేమో, మనం అంత ఇలా దూరం ప్రయాణం చేస్తున్నాము, ఇంత దూరం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు మనకి ఏదైనా తినటానికి ఉండాలి, పడుకోవటానికి ఉండాలి, థర్డ్ ఏసీ ఉండాలి, సెకండ్ ఏసీ ఉండాలి. ఇలాంటి ఏ అపేక్ష లేదు. ఒకటే గమ్యం ఆయనకి, సీతాన్వేషణకు నేను వెళ్ళాలి, రాముడి యొక్క సీతాదేవిని తీసుకొచ్చి పెట్టి నేను సేవ చేయాలి, అంతకు తప్ప వేరే ఏ ఆశ లేదు. సముద్రంలో ఏ ఉండటానికి అవకాశం లేదు. కానీ మన జీవనంలో మనం కూడా సాగరంలో ఉన్నవాళ్ళు, సాగరంలో ఈదేటువంటి వాళ్ళు, సాగరంలో పడి ఉన్నది. సంసార సాగరంలో ఉన్నటువంటి ప్రసంగాన్ని మీకు సమస్యలు ఎక్కుంటాయి. తామతో ఆధ్యాత్మిక ఆది భౌతికో ఏదో ఒక రకమైనటువంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ ఒక సమస్య ఏర్పడింది. రాఘవేంద్ర స్వామి మ్యూట్ చేయండి ఆనందరావు గారు. రాఘవేంద్ర స్వామి అన్నటువంటి వారు అందరినీ అన్మ్యూట్ చేసేయండి. ఆనందరావు గారు ప్లీజ్. ఆంజనేయ స్వామి వారు లంకకు ఎగిరినప్పుడు ఉపకార స్మరణ ఏ రకంగా ఉండాలి అన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఉపకార స్మరణ. ఒక బంగారు పర్వతం పైకి వచ్చిందండి. బంగారు పర్వతం పైకి వస్తుంది. పైకొచ్చి ఏం చేస్తుంది? అయ్యా, నీవు ఎక్కడ ఏ ఆశ్రయము లేనటువంటి ఈ విస్తారమైనటువంటి శతయోజన విస్తారమైనటువంటి సముద్రం పైన ఎగురుతున్నావే, కాస్తంత సేపు
ఈ పర్వతం పైన నీవు వచ్చి సేదదీరు, విశ్రమించు అని ఆ పర్వతం పైకి వచ్చిందట. చూడండి, వచ్చిన పర్వతం మట్టిదా, కంకరదా, లేక సున్నపుదా, ఐరన్నా, రాగిదా, ఏ రకమైనటువంటి మైనింగ్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది? గోల్డ్, సువర్ణమయమైనటువంటి పర్వతము పైకొచ్చింది. ఏమోనండి, సీతాదేవిని వెతికాక రాముడు నాకేమిస్తాడో లేదో మనకెందుకు తెలియదు కదా, కన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలియలేదు కదా. అదేదో పర్వతం వచ్చి తీసుకొని ఇంటికి పోతే అయిపోయింది. ఎక్కడ రాముడు ఎక్కడ సీత మనకెందుకు అని ఆంజనేయ స్వామి ఏనాడు భావించలేదు. నా గమ్యం ఏమిటి? రామముక్త శరోయథ. యుద్ధాల్లో నాయకుడు ప్రతి నాయకుడు యుద్ధాలు చేసుకుంటున్నప్పుడు ధనుస్సుకు బాణాన్ని సంధించి బాణ ప్రయోగం చేస్తే ఆ బాణం వెళుతూ వెళుతూ అమ్మయ్య చాలా అయిపోయింది, నాకు కూడా ఇంత దూరం వెళ్ళి మధ్యలో కాసేపు కూర్చొని మళ్ళా ఒకసారి ఎగురుదాము అని ఏమైనా బాణాలు అనుకుంటాయా? లేదే. కర్ణాంత మానీయ గుణగ్రహిత్ర రామేణ ముక్తో రణకోవిదేన స్ఫురన్నసౌ వైరిభయంకరో భూత్ సత్పక్షపాతి ప్రదరో యథాగ్ర్య. మనము ఎందరో విమానాల్లో వెళ్ళుంటాం. ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఫ్యూల్ అయినప్పుడో అయిపోయినప్పుడో లేదా వేరే ఆపద వచ్చినప్పుడో మోడాలు అడ్డొచ్చినప్పుడో సిగ్నల్స్ సరిగ్గా లేనప్పుడు ఆ విమానంలో ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు. ఏమంటే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చింది, టెక్నికల్ ఇష్యూస్. అది చెప్పడు, అదేంటంటే టెక్నికల్ ఇష్యూ అంతే. ఇంకా దానికి మనం మనమే అర్థం డిక్షనరీ తీసి వెతుక్కోవాలి. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. అంచేత వాడు మిమ్మల్ని ఇండియాలో దింపాల్సిన పాకిస్తాన్ లో దింపేస్తాడు. హైదరాబాద్ 2 ఉన్నాయండి. ఇండియాలో ఒక హైదరాబాద్ ఉంది, పాకిస్తాన్ లో కూడా ఒక హైదరాబాద్ ఉంది. మీరు ఎయిర్పోర్ట్ లో ఎప్పుడన్నా టికెట్ తీయడం హైదరాబాద్ అనుకుంటే పాకిస్తాన్ అక్కడి నుంచి ఎక్కాల్సి చూసుకోండి. అలాగే తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో తిప్పుతాడు లేదా తిప్పుతూ ఉంటాడు ఆకాశంలో గారా. ఏ ఎయిర్పోర్ట్ ఖాళీగా దొరికితే ఎవడు వీడికి సిగ్నల్ ఇచ్చి నీవు ఇక్కడ దిగురాని వాడికి డైరెక్షన్స్ ఇస్తే అక్కడ వచ్చి దిగేదాకా వీడు తిప్పుతూనే ఉంటాడు. మీకు 1 రోజు గడిచిందో 2 రోజులు గడిచిందో ఏమైందో మీ పరిస్థితి మీకే అర్థం కాదు, మీ కార్యక్రమాలు ఏంటో తెలియదు. అలాగా ఫ్యూల్ లేదనో చేతిలో బలం లేదనో నాకు ఆకలేసిందనో మధ్యలో ఉండాలనో ఏనాడు కూడా ఆంజనేయ స్వామి అనుకోలా. ఇదేదో పర్వతం వచ్చింది, దీనిపైన నిల్చుందాం, కాసేపు రిలాక్స్ అవుదాం, తర్వాత మళ్ళా రాముడి కార్యానికి వెళదాం. నథింగ్. ఒక్కటే, నేను వెళ్ళాలి. ఆ పర్వతం ఎవరు, అదెందుకు వచ్చింది అని అంటే శాలో హరహ, హరస్తే శాలహ. రుద్రదేవుల వారి శాలకుడట బావుమరిది. మైనాక పర్వతము ఒకానొకప్పుడు పర్వతాలన్నిటికీ కూడా రెక్కలుండేవి. ఊహించుకోండి ఎట్లుంటుందో. అన్ని పర్వతాలకు రెక్కలుండేవి. ఆ పర్వతాలన్నీ కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఎగురుతూ ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఎవరి మీద పడితే అక్కడ వెళ్ళి ఒక్కసారి నెత్తిన కూర్చుంది అనుకోండి, ఏంటి మన పరిస్థితి? కిందికి లేవలం, పైకి రాలేము. రావణాసుడు చేసినటువంటి లింగాష్టకం జటాటవి గలజ్జల ప్రవస్తపావిత స్థలే, అది చేసింది రావణాసుడు. పర్వతం కింద చేయబెట్టి లేపడానికి కైలాసాన్ని లేపాలని వెళ్ళాడు. రుద్రదేవులు ఒక బొట్టను వెళ్ళిపెట్టి తొక్కేశారు దాన్ని. నీవేంటారు, నీ సంగతి ఏంటో చూద్దాం రా. అలా చెయ్యి దాని కింద వెళ్ళిపోయి ఏమి చేయలేని పరిస్థితిలో వచ్చేసి. అలాగా పర్వతము ఇష్టపడి రెక్కలు కట్టుకొని ఎగిరి మీద పడిపోతే ఊరే ఒక్కసారి దాని కింద పచ్చడైపోతుంది. ఇదంతా ప్రజానీకానికి సమస్యలైపోగా ఋషులందరూ కూడా దేవేంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి కోరగా దేవేంద్రుడు చిచ్ఛేద పక్షాన్ క్షితిధారిణాం ప్రాక్, పర్వతాలకు ఉన్నటువంటి రెక్కలన్నీ కూడా కత్తిరించడం మొదలుపెట్టాడు. అప్పుడు ఈ పర్వతం అనుకున్నట, నాకు బంగారు రెక్కలు ఉన్నాయి, కత్తిరించేస్తే నా పరిస్థితి ఏమిటి, నేనేం చెయ్యాలి అనుకుని వాయుదేవుల వారిని శరణు కోరింది. అప్పుడు వాయుదేవుల వారు తీసుకెళ్లి సముద్రంలో వేశారట. 12 పర్వతాలు ఇలాగా అక్కడక్కడ వేర్వేరు దిక్కుల సముద్రాల్లో తలదాచుకున్నాయట. వాయు పురాణంలో ఈ విషయాన్ని చెప్తారు. 12 పర్వతాః లవణోబ్ధిం ప్రతివిష్టాగా వృషభో దుందుభిశ్చైవ ధూమ్రకేశశ్చ మహాగిరిః పూర్వాద్యంత మహాభాగా నిమ్నగా లవణాంబసి చంద్రకాంతస్తథా ప్రాణో మఘాంనహి శిలయోంచయః ఉద్గాదయశ్చ ఉదీంతాశ్చ అవగాఢా మఘోదధిం. 12 పర్వతాలు వేరువేరు దిక్కులు వెళ్ళి తలదాచుకున్నాయి. దాంట్లో ఇది దీనికి బంగారు రెక్కలు. అసలు వీటికి రక్షణ కల్పించటానికి నీళ్లలో ఎందుకు వేయాలి?
అని అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఒక చెప్తారు, ఈ నీటిలో లోపల ఒక బిలము, అది రాక్షస లోకానికి వెళ్ళటానికి దారిగా ఉన్నటువంటిదట. వాయుదేవుల వారు ఏకక్రియాద్వర్చకరి ఆ వేస్తే బిలం మూసుకుపోయింది. అది వరుణుడికి సమస్య. అట్లయితే పైన వెళుతున్న ఆంజనేయ స్వామి వారి గురించి ఈ బంగారుమయమైనటువంటి మైనాక పర్వతానికి చెప్పిన వారెవరు? అమ్మయ్య, నీళ్ళ పైన ఆయన ఎవరో పెద్ద ఆయన వెళుతున్నాడు, వాళ్ళ నాన్న నీకు ఉపకారం చేశాడు, నీ రెక్కలు కాపాడాడు, అందుకని నీవు వెళ్ళి ప్రతిగా ఉపకారం చెయ్యి అని ఎవరొకరు చెప్పాలి కదా. ఎవరు? వరుణుడు చెప్తాడు, వెళ్ళు, ఆయన పైన వస్తున్నాడు, జలతత్వం అది, పైన వెళుతుంది వాయుతత్వం అది, నీవు వెళ్ళి ఆయనకు నీ వల్ల అయింది, నీవు సేవ చేసుకో. అందుకని పర్వతం పైకి వస్తుందట. పర్వతం పైకి వచ్చి, అయ్యా నేను మీ నుండి ఉపకారం పొందాను, ఇది సంస్కారం, ఇది ఉపకారానికి మరు ఉపకారం కృతజ్ఞతా భావన. ఆ ప్రత్యుపకారం చెయ్యటానికి అవతల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చిన్నవాడా పెద్దవాడన్నది కాదు, ఆయన నుండి నేను ఉపకారం పొందాను, నా ఉపకారం నేను ఆయనకి ప్రతిగా స్మరించడమే, సమర్పించడమే నా యొక్క కర్తవ్యముగా ఆ పర్వతం పైకి వచ్చింది. పైకి వస్తే ఆంజనేయ స్వామి వారు కూడా పాప ఆయనకి ఏదో విశ్రాంతి అవసరమేమో, చాలా ప్రయాణం చేసి వచ్చారు, అలసట అని అంటే, నిస్సీమ పౌరుష బలస్య కృతశ్రమోప్య. శ్రీమదాచార్యుల వారు సుందరమైనటువంటి పదం పెడతారు. వాయుదేవుల వారి మహాత్మ్యం ఏమిటి, వాయుదేవుల వారి శక్తి ఏమిటి? నిస్సీమ పౌరుష బలస్య. సీమా బలం అంటే ఒక లిమిట్, అన్ఫినిట్, అన్లిమిట్ అని మనం అంటాం చూడండి. ఈయనకున్నటువంటి బలం ఎలాంటిది వాయుదేవుల వారికి అని అంటే, వాయుదేవుల వారికి ఉన్నటువంటి బలాన్ని కొలవటానికి ఏ కొలబద్ద లేదు, ఏ మషిన్ లేదు. ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ ఉంటాయి, ఎగ్జిబిషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, లేదా ఈ జిమ్ చేసే వాళ్ళలో అక్కడ కొన్ని పరికరాలు ఉంటాయి. వాడు ఆ వీల్స్ ఉన్నవి ఒక రాడ్ ఏదో వేస్తాడు, 10 కిలోలు, 20 కిలోలు, 50, 100, 1000, 500 పెంచుతూ 10 కిలోలు ఎత్తేటువంటి వాడికి ఒకేసారి 500 వేస్తే వాడు అక్కడే అయిపోతాడు. అంటే వీడికి బలం ఎంత, వీడి బలం లిమిట్ ఎంత. ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క బలం, వాయుదేవుల వారి యొక్క బలం ఎంత ఉంది? దానికి ఏమైనా ఒక కొలబద్ద ఉందా? బాహుబలం ఎంత ఉంది? ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఒక చేతిలో గట్టి ఒక గద లాంటిది ఏదో ఒకటి ఇచ్చి అక్కడ ఒక పెద్ద బెలూన్ లాంటిది ఉంటుంది, దాన్ని కొట్టమంటాడు. కొడితే అది వెళ్ళి అవతలకు బోర్డుకు తగిలితే వీడు ఎంత స్పీడ్ గా కొట్టాడు, ఎంత బలంతో కొట్టాడు చూపించడానికి ఒక చక్రం ఉంటుంది. ఆ స్పీడ్ కానీ లేదా వెయిటేజ్ కానీ స్ట్రాంగ్నెస్ ఏముందని చూపిస్తుంది. అట్లా వాయుదేవుల వారి బలం చూడటానికి ఏదైనా కొట్టడానికో లేదా ఆ మషిన్ లాంటిది ఏదైనా ఉందా ఎక్కడైనా అంటే ఇప్పుడు దాకా ప్రపంచంలో ఎవరు నిర్మాణం చేయాల. కానీ ఒకటి చిన్నది గుర్తు చేసుకుందాం. భీమసేన దేవుల వారు అంటే ఇది 2వ అవతారానికి వెళ్ళాం. హనుమంత తర్వాత భీమ, ప్రథమో హనుమన్నామ ద్వితీయో భీమ ఏవచ్చ. ఆ భీమావతారంలో భీమసేన దేవుల వారి యొక్క బలం ఎంత అని చెప్పటానికి ఒకటే 50 కోటి యోజన విస్తృతమైనటువంటి ఈ భూమండలము, 50 కోటి 50,000 కోట్ల విస్తారంగా ఉన్నటువంటి భూమి. ఈ భూమిని సరిగ్గా మధ్యలో 2 భాగం చేసి అవతల ఒకటి యువతల ఒకటి 2 తాళ్లు కట్టి తాళం వేసినట్టుగా వేస్తే ఎంత బలం కావాలో అంత బాహుబలం భీమసేన దేవుల వారికి ఉంది. వామనావతారంలో బలి చక్రవర్తి యొక్క దానం తీసుకునేటువంటి ప్రసంగాన
మొదటి పాదం భూమిని ఆక్రమిస్తే, రెండో పాదం ఆకాశాన్ని ఆక్రమిస్తే, ఆ ఆకాశాన్ని ఆక్రమించేటువంటి సందర్భాన భగవంతుడి ఎడమకాలు బొటనవేలు దానికి ఉన్నటువంటి గోరు తగిలి బ్రహ్మాండం పైన ఉన్నటువంటి కర్పట లేక కర్పర్ర. కర్పట కర్పర అంటే ఏమిటి సులభంగా అర్థం అవ్వాలి చెప్పాలంటే స్లాబ్, జస్ట్ లైక్ స్లాబ్ అంతే. ఇప్పుడు పైన నీళ్లు వేస్తే మన కిందికి రావు, ఎందుకంటే ఈ స్లాబ్ వేసాం. ఈ స్లాబ్ థిక్నెస్ ఎంత ఉంది? 4 inches, మాక్సిమం 6 inches. ఎవరైనా ఇంజనీర్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్తారు, అంతకుమించి పెద్దగా వేయరు. అంటే ఎక్కువ లోడ్ తీసుకోకూడదు పిల్లర్స్, కాలమ్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఇది ఇంజనీర్ శాస్త్రంలో లాగుంది, భవన నిర్మాణ శాస్త్రంలో. అంటే ఈ స్లాబ్ కి థిక్నెస్ 4 inches, మాక్సిమం 6 inches. మన బ్రహ్మాండానికి ఎంత ఉంది అంటే 50 కోటి యోజన విస్తృతమైనటువంటి బ్రహ్మాండం ఎట్లో అది కూడా అంతే ఉంది. దానిపైన నీళ్లు ఉన్నాయి. వరాహ అవతారంలో మనం చూస్తాం, భూమిని పైకి తీసుకొచ్చాడని చెప్తాం. ఆ అవతల ఉన్నటువంటి దీనికి 10% ఎక్కువ నీళ్లు ఉన్నాయట. భూమికి 10 రెట్లు ఎక్కువ నీరు, నీటికి 10 రెట్లు ఎక్కువ అగ్ని, అగ్నికి 10 రెట్లు ఎక్కువ గాలి, గాలికి 10 రెట్లు ఎక్కువ ఆకాశతత్వం. ఆ పైన ఉన్నటువంటి నీళ్లు లోపల రాకుండా ఉండటానికి దేవుడు చేసిన నిర్మాణం చేసినటువంటి స్లాబే కర్పట ఆర్ కర్పర్ర. ఈయన కాలు మేలెత్తాడు, పైకెత్తాడు వామన అవతారంలో, పైకి వెళ్ళింది. ఎడమ కాలు బొటన వేలు దానికి ఉన్నటువంటి గోరు అది తగిలింది. ఆ పైన ఉన్నటువంటి ఆ కర్పట చీలి పైన, ఆ పైన ఉన్న నీళ్లు లోపలికి వచ్చాయి. బ్రహ్మ గడిగిన పాదము బ్రహ్మముదానై పాదము. ఆ నీళ్లు లోపలికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చే నీళ్లు? పైన ఉన్నాయి నీళ్లు. ఆ నీళ్లు లోపలికి వస్తే బ్రహ్మదేవుల వారు కమండలలో పెడతారు, రుద్రదేవుల వారు తల మీద పెట్టుకుంటారు. అదే మనకు గంగగా మనకు వస్తుంది. ఇలాంటి గంగ అని మనం పూజిస్తాం. అదంతా కరెక్టే. మూడో కాలు బలి చక్రవర్తి మీద పెడతాడు, ఇది కథ వింటాం, అంతా కరెక్ట్. మరి పైన స్లాబ్ కు క్రాక్ వచ్చింది కదా, దాన్ని ఎవడు పూడ్చాడు? ఎంసీలు ఎవడన్నా పెట్టాడు అక్కడ వెళ్ళి? మళ్ళా స్లాబ్ వేసాడా? ఎలాగది జాయింట్? వాయుదేవుల వారు తమ 2 భుజబలాలతో ఒక్కసారి గట్టిగా అంతే, జాయింట్ ఫిక్స్. నో ఎంసీల్, నో సిమెంట్, నో వైట్ సిమెంట్, ఏమీ అక్కర్లేదు. ఇది వాయుదేవుల వారి బాహుబలం, భుజబలం. ఇలాంటి వాయుదేవుల వారికి శ్రమన మనకు శ్రమ కలిగింది అని చెప్పడంలో ఒక నిదర్శనం చూడండి. కొందరు మెట్లు ఎక్కుతుంటే ఆయాసం వస్తుంది, నడిస్తే కొందరికి ఆయాసం, మాట్లాడితే ఆయాసం వస్తుంది. ఏం చేసినా నాకు ఆయాసం అండి అనేటువంటి వాడు ఏం చేసినా ఆయాసం, మాట్లాడడానికి కూడా వాడికి ఆయాసమే. అనాయాసంగా వచ్చేదే ఆయాసం. పని తప్పించుకోవడానికి అమ్మో నా వల్ల అంటే ఆ టోను, ఆ శ్వాస, ఆ స్టైలు, బాడీ లాంగ్వేజ్, అమ్మో ఈడ అయిపోయాడు, ఈడికి ఏదైనా పని చెప్తే ఈడ కింద పడిపోతాళ్ళ అన్నట్టుగా మనం నాటకాలు చేసేస్తాం అనాయాసంగా వచ్చే ఆయాసానికి. అట్లయితే వాయిదాల వారికి కూడా ఆయాసం రావాలేమో కదా. నడిస్తే ఆయాసం, మెట్లెక్కితే ఆయాసం, మాట్లాడితే ఆయాసం, ఎక్కువ తింటే ఆయాసం, ఎక్కువ పండితే ఆయాసం. ఏం చేస్తున్నావురా? పడినా. ఎందుకురా? తిన్నా. తినడం పడడం, పడడం తినడం, ఇదే మనకు ఆయాసంగా వచ్చేసింది. తినడం పడడం తప్ప మనకేం లేదు. మరి అట్లయితే ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఇంత సముద్రంలో ఎగురుతున్నప్పుడు ఆయాసం వచ్చిందా లేదా? రావాలి కదా. పైన వెళ్ళిన కొద్ది గాలి తగ్గుతుంది, ఉంటుంది, కిందికి వెళ్ళి. అలాగే నిస్సీమ పౌరుష బలస్య కుతశ్రమోస్య, ఆయన బలానికి సీమ లేదు, నో బార్డర్, ఎల్లలు లేవు, అన్ఫినిట్, అంతే. ఆయన దానికి మీరు వెల కట్టడానికి రాదు. ఒక్కసారి ఏమైనా ఆంజనేయ స్వామికి ఏమండి, ప్రతి వారి ఇంట్లో ఒక ట్యాప్ ఉంటుంది, కొందరు అద్దె ఇంట్లో ఉంటారు. ఆ ఇంట్లో ఉన్నందుకు వీడికి అద్దె కడతాడు, వాడికి కట్టాలి మంత్లీ 500, 1000, 25,000 ఏదో ఒక రేషియో. ₹1,00,000 కూడా ఇల్లు ఉంటాయి అద్దెలు. నీరు వాడిన దానికి, మీ ఇంట్లో ఉన్న చెత్త బయట వేసిన దానికి మున్సిపాలిటీకి పన్ను,
మున్సిపాలిటీ నుండి దేవుడిచ్చిన నీళ్లు మీ ఇంట్లోకి రావడానికి వాటర్ ట్యాక్స్, మీ ఇల్లు ఇక్కడ కట్టుకున్న దానికి ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, ఎక్కువ సంపాదించిన దానికి మీకు దానికి ఒక ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, బిజినెస్ చేస్తే దానికి ఒక ట్యాక్స్, నీవు తెచ్చుకుంటే ట్యాక్స్, బయటకి ఇస్తే ట్యాక్స్. ఇన్ని ట్యాక్సులు కట్టేటువంటి వాళ్ళం ఏనాడైనా వాయుదేవుల వారు నేను పుట్టినప్పటి నుండి ఇవాల్టి దాకా నాకున్నటువంటి 30 ఏళ్ళు, 40 ఏళ్ళు, 50 ఏళ్ళు, 60 ఏళ్ళు, 70 ఏళ్ళు, 80 ఏళ్ళు దాకా ఏనాడు బ్రేక్ లేకుండా నాకు శ్వాసోచ్ఛ్వాసం చేయిస్తున్నారు కదా, నా బాడీలో ఉండి నాకు ఊపిరి ఆడిస్తున్నారు కదా, దానికి ఎవడైనా ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి వెళ్ళి చేతులు జోడించి ఇదిగో ఇంత ట్యాక్స్ అని ఎవడైనా ఒక్కడు మనం కట్టామా? వాటర్ ట్యాక్స్, సేల్ ట్యాక్స్, ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్, చెత్త ట్యాక్స్, కరెంట్ ట్యాక్స్, ఇన్నింటికి ట్యాక్స్. నీవు వెహికల్ వాడితే దానికి రోడ్ ట్యాక్స్. మరి బతికున్నావు కదరా, 50 ఏళ్ళ నుంచి బతికలేవా? గాలి పీల్చుతున్నావే, గాలి వాయుదేవులు ఆరిస్తున్నారే, శ్వాసోచ్ఛ్వాసం చేయిస్తున్నారే. ఒక్కొక్కసారి చలి ఎక్కువైపోతే ముక్కు మూసుకుపోతుంది, ఒకటే ఉంటుంది, ఇంకోటి రాదు. వాడు పొద్దులేవు కానీ ఇంకో విక్స్ పెట్టుకో, వేడి నీళ్ళు కాపడా పెట్టుకో, ఇంకోటి ఏదో పెట్టు, పసుపు వేసుకో, ఇన్ని సాహసాలు చేస్తే కానీ వాడికి ఊపిరి ఫ్రీగా రాదు. ఈ గాలి యొక్క మహిమ ఎంత గొప్పదో 2-3 ఏళ్ల క్రితం కరోనాలో మనం చూసాం. ఆక్సిజన్లు కొన్నాం, మాస్కులు పెట్టుకొని తిరిగాం, బళ్ళలో కర్పూరాలు, కారులో కర్పూరాలు పెట్టాము, లవంగాలు పెట్టాము. మంచి ఏరు ఉండాలి, పొల్యూటెడ్ ఉండకూడదు, నేను గాలి బాగా పీల్చుకోవాలి, పక్కవాడిలో ఉన్నటువంటి కరోనా రోగం నాకు సోకకూడదు అని మాస్కులు పెట్టుకున్నాం. ఇన్నన్నీ పెట్టుకొని గాలి ఇచ్చినటువంటి దేవుడికి ఏమి ఇచ్చామండి? ఏనాడైనా ఒక్కసారి ఆయన వైపు తిరిగి నన్ను ఇన్ని రోజులు ఏనాడు కూడా ఇంట్లో వంటకు గ్యాస్ అయిపోయిందని ఆడవాళ్ళు చెప్తారు. ఏమంటే సాయంకాలానికి గ్యాస్ లేకపోతే రాత్రికి వంట లేదు, మటన్లో పోయి టిఫిన్లు పెడతారట, తిందామంటుంది ఆవిడ. అంటే ఇవాళ పెట్టర్లేండి, ఏకాసి రేపు పెడతాం, అంతేనా? ఎవరా టిఫిన్ ఇవాళ రేపా? ఎప్పుడు రా? రేపా? అరే రెడీగా ఉందిరా, పద తిందాం. ఇంట్లో గ్యాస్ లేకపోతే గ్యాస్ అయిపోయిందని చెప్పేటువంటి ఇల్లాళ్ళు ఉన్నారు. బాడీలో గ్యాస్ అయిపోతా ఉంది అంటే మన పరిస్థితి ఏంటి చెప్పండి? ఆక్సిజన్ లేకపోతే ఇచ్చేటువంటి వాడెవడు చెప్పండి? పుట్టినప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇచ్చినటువంటి వాయుదేవుల వారికి ఏనాడైనా మనం ఒక్కసారి కృతజ్ఞతతో, గ్యాస్ లేకపోతే వాడికి ఫోన్ చేస్తాం, అరే గ్యాస్ సిలిండర్ అయిపోయిందా, రావాలరా, కావాలరా, గురుగారు నేను ఇవాళ రానండి, ఇవాళ మా వాళ్ళంతా ధర్నా, రేపు వస్తానండి. సరే రేపు బయలుదేరుంటాడు అని మనం అనుకుంటే ఇవాళంతా కూడా మా ఓనర్ షాప్ తీయలేదండి అంటాడు. 3వ రోజు సిలిండర్ స్టాక్ లేదండి అంటాడు. 4వ రోజు నాకు జ్వరం అండి అంటాడు. ఇన్ని సాకులు చెప్తాడు. ఆ 4 రోజులు మనకు అన్నం లేదు ఫస్ట్. మరి వాయుదేవుల వారు, అరే పుట్టినప్పటి నుంచి ఇన్ని రోజులు నేను నీకు శ్వాసోచ్ఛ్వాసం ఫ్రీగా చేయించాను, నాకు రేపొక్క రోజు ప్లీజ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ లేక సాటర్డే సండే లాగా నేను సెలవు తీసుకుంటా. ఎట్లా? రేపు సాటర్డే కదా, సోమవారం మళ్ళా నేను కరెక్ట్ టెన్షన్ గా 10వ గంటకు నీ బాడీలో ఎంటర్ అయిపోయి మళ్ళా ఊపిరాడు నేను ఇస్తాను అని వాయుదేవుల వారు ఏనాడు ఒక్క రోజన్నా మనకు చెబితే ఏమవుతుంది చూడండి. ఇవాళ శుక్రవారం, రేపు శనివారం ఆయన సెలవు తీసుకున్నాడు, ఆదివారం కూడా రాడు, సోమవారం మనది అయిపోయి ఉంటుంది. గోవింద గోవింద రామ నామ సత్య హై, అంతే మన సంగతి. ఏనాడు కూడా వాయుదేవుల వారు విశ్రమించారనో, అవసరమనో, ఆయాసమనో, అవకాశం ఉందని వాడుకుందామనో ఏనాడు చెయ్యలేదు. అందుకనే మన శ్రీమదాచార్య వారు అంటారు, నిస్సీమ పౌరుష బలస్య కుతశ్రమోస్య, శ్రమ అన్నదే లేదు. మరి పర్వతం వచ్చింది కదా, ఇది సాత్వికమైనటువంటి ఒక విఘ్నము. దేవకార్యం చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడప్పుడు మనకు కొన్ని విఘ్నాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ విఘ్నంలో ఇది ఒకటి. 3 రకాల విఘ్నాలు వచ్చాయి. ఒకటి ఈ మైనాక పర్వత, సురస, తర్వాత ఛాయాగ్రహి. ఈ బంగారు పర్వతం రాగానే ఆంజనేయ స్వామి వారు ఒక్కసారి అతన్ని కౌగిలించుకున్నట్టు, అంటే ఆ పర్వతం కూడా మనిషి ఆకారంలో వచ్చాక, చాలేరా బాబు, నీలో ఈ భావన ఉంది కదా చాలు. చూడండి,
ఉపకార స్మరణ ఉండాలి. ఇది పర్వతం నుండి మనం నేర్చుకుందాం. సుందరకాండంలో మనం ఈ సందేశాన్ని తెలుసుకుందాం. ప్రతి ఉపకారం, ఆనాడు వీళ్ళ తండ్రి నాకు రెక్కలు పోకుండా బంగారు రెక్కలు నన్ను కాపాడి ఈ సముద్రంలో నన్ను ఆశ్రయం ఇచ్చాడు కదా, ఆ మహానుభావుడి యొక్క కొడుకు వెళుతున్నాడే, నేను వెళ్ళి ఒక్కసారి చూసి వస్తే చాలు, ఆయన నా పైన నించుంటే చాలు, నా పైన నన్ను బాగున్నావని మాట్లాడతా, ఏమైనా చేయని, నేనైతే వెళ్ళాలి అని పైకి వచ్చాడే ఆ మైనాక పర్వతం. ఈ ఉపకార స్మరణ భావన అన్నటువంటిది మనలో ఎవరి నుండో మనం జీవితంలో పొంది ఉంటాము. ఇస్తే ఇచ్చాడు, చేసే వాడు అవసరం వచ్చి చేశాడండి, మనకేంటి, ఈ భావన రారాదు. ఇది నేర్పిస్తుంది మనకి సుందరకాండం. మైనాక పర్వతంతో ఆలింగనం చేసుకుని పంపించారు, ముందుకు వెళుతున్నారు. వెళుతూ ఉంటే దేవతలందరూ ఆలోచించారట, ఈ మహానుభావుడు వెళుతున్నాడు, అసలు ఈయనలో పవర్ ఏముందో చూద్దాం, ఎంత శక్తి ఉందో చూద్దాం అని చెప్పి బలాత్కారంగా బలవరాలతో వరబలాలతో చూడండి, ఒక లేడీస్ ని పంపించారు. గొడవలకు వెళ్ళినప్పుడు అవతల వాడి వీక్నెస్ ఏంటంటే ఆడవాళ్ళని ముందు పెట్టాడు అనుకోండి, ఏం మాట్లాడలేడు, తిట్టలేడు, కొట్టలేడు, ఏదన్నా చేస్తే అన్ని కేసులు అవుతాయి, అన్ని వ్యవహారాలు అవుతాయి. ఇక్కడ ఒక స్త్రీ వచ్చింది, సురస నాగ కన్య, వస్తూ ఊరికనే వచ్చిందా, వరాలతో బలాలతో బలవలాలతో వచ్చేసింది. నీకేం కాదు చేసుకోపా, యద్యత్వమిచ్చసి జిజ్ఞాసుభిర్నిజబలం తవ భక్షమేతో, నీవేం తినాలనుకుంటే తినేసాయి, ఎవరిని తినాలంటే తినే అని దేవతలందరూ వరమిచ్చారటండి. ఎవరిపైన ప్రయోగం ఇది? ఎవరి బలానికి అంతు లేదో, ఎవరి బలానికి ఇంకోటి లేదో అలాంటి మహా సామర్థ్యం కలిగిన బుద్ధిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం అరోగత, అలాంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ధీటుగా ఒక స్త్రీని నిలబెడుతున్నారు. వరబలాలతో బలబలాలతో పైకి వచ్చేసింది. అంతేకాదు వాళ్ళు ఏమన్నారు, యద్యత్వమిచ్చసి యత త్వం ఇచ్చసి, నీవేం కోరుకుంటావో ఎవరిని తినాలంటో తినేసాయి, ఇంకేమవ్వాలి చెప్పండి. దేవతలందరూ ఒకవైపు, ఆంజనేయ స్వామి ఒకవైపు. చూద్దాం, బస్తీ మే సవాల్. పైకి రావడం వచ్చింది. ఆవిడ ఆస్యం ప్రవిష్ట సపది ప్రవినిశ్రుతోస్మాత్ దేవాన్ అనందయత. ఇక్కడ యుద్ధం గెలవటానికి మనకు కావాల్సింది కేవలం బలం కాదు, జ్ఞాన బలం ఉండాలి, బుద్ధి బలం ఉండాలి, పరాక్రమం ఉండాలి. ఇవన్నీ తెలిసినటువంటి వారు ఆంజనేయ స్వామి. వారిని మనం ప్రార్థిస్తే చాలట. లోపల గర్భగుడిలో 2 రకాల డాక్టర్లు ఉన్నారు అక్కడ, లేదా 3 రకాల. రాఘవేంద్ర స్వాములు ఉన్నారు, పెద్ద స్వాములు ఉన్నారు. ఆయన పెద్ద ఆయన జగదౌషధి ధన్వంతరి, ఆయన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి. ఆయన కూడా డాక్టరిజం తెలుసు, డాక్టరేట్. ఆయన కూడా మనం తగిలించుకుంటుంటాం, నేను ఒక డాక్టరేట్. కొందరు డిఆర్ అని పక్కన రాస్తుంటారు. ఓహో ఈయన ఏదో డాక్టరేట్ అంటే కాదండి, నాకు ఊరికి పేపర్ పైన డిఆర్ అంతే, నేను ఫిజికల్ ఏ డాక్టర్నే కాదు. మన ఆంజనేయ స్వామి ఆయన శ్లోకంలో చూడండి, బుద్ధిర్ బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం, తర్వాత పదం గట్టిగా వినపడలా, ఆయనకు వినపడాలి, మన రోగాలు పోవాలి. అరోగిత, లోపల ధన్వంతరి ఉన్నాడు, కింద ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నారు. అరోగత, మనకు రోగం రాకుండా చూసేటువంటి వాడు ఆయన. ఎందుకంటే సంజీవన పర్వతం తెచ్చింది ఈయనగా, అక్కడ ఎన్నెన్ని ఔషధి వనమూలికలు ఉన్నాయో తెలిసిన వాడు ఆయనగా, అన్ని పట్టుకొచ్చి లేపింది ఆయనగా లక్ష్మణుడిని. మరి ఔషధి వనమూలికల యొక్క పరిచయం కలిగినటువంటి వాడు ఆయన. మనం శరణు కోరితే మనము అరోగత, మనలో రోగాలు ఉండవు. పైన పెద్ద ఆయన ధన్వంతరి భగవంతుడు, కింద ఆంజనేయ స్వామి, పక్కన రాఘవేంద్ర స్వామి. వారి స్తోత్రంలోనూ కూడా యత్పాదకంజ హరిపాదకంజ నిషేవణాల్లబ్ధ సమస్త సంపద అని చెప్తూ, ఎప్పిబే జలవేదేన స్తోత్రేణ ఇమాభిమంత్రితం తస్య కుక్షి గతాదోషాః సర్వే నశ్యంతి తక్షణ. రాఘవేంద్ర స్వాముల వారి యొక్క స్తోత్రం చెప్పి ఆ నీళ్లను తాగండి, కడుపులో ఉన్న రోగాలన్నీ పోతాయి.
పెదస్వాముల వారి గురించి ఇంకేం చెప్పను నేను. ఒక చిన్న మాట చెప్తాను. వారిని స్మరించడమే మన జన్మ చరితార్థం. ప్రాతస్మరణీయులు అని అంటుంటారు. ప్రాతస్మరణి పెదస్వామి వారికి ఒకసారి జ్వరం వచ్చిందట. సత్య ప్రమోద తీర్థుల వారికి జ్వరం వస్తే అందరూ వైద్యులు వచ్చారు. అమ్మో స్వామి వారికి జ్వరం వచ్చేసింది, ఇంకెలాగా అలాగా అందరూ ఇంకా భయం బెంబేలెక్కిపోయారు. రెండో రోజు పూజ జరగాలి. పూజ జరగకపోతే ఎలాగా? ఏనాడు ఉత్తరాదిమఠ సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి ఆ 28 అష్టాదిమఠ సంస్థాన ప్రతిమలకు పూజ లేకుండా ఆగలేదు. మన ఇంట్లో ఇవాళ పూజ లేకపోతే పక్క ఇంట్లో వెళ్ళి తీర్థం తెచ్చుకుంటాం. అక్కడ ఎవరైతే గుళ్ళో వచ్చి తీర్థం తీసుకొని భోజనానికి వెళ్ళిపోతాం. లేదంటే తీర్థం వైపు, దేవుడి వైపు, గుడి వైపు దండం పెట్టేసి ఉన్నది తినేస్తాం చెప్పా పెట్టకుండా. ఉత్తరాదిమఠ సంస్థానంలో ఏనాడు కూడా పూజ ఆగలేదు. మరి స్వామి వారికి జ్వరం వచ్చింది, ఏం చేయాలి? అందరికీ ఆలోచన, ఆ డాక్టర్ పిలిపించు, ఈ డాక్టర్ పిలిపించు. ఎవరేదో పాపం వాళ్ళ ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేస్తున్నారు. పెద్ద స్వామి వారు మళ్ళా యథాప్రకారంగా రెండో రోజు ఉదయాన లేచి వారి శరీరం పైన ఉన్నటువంటి శాటి గుండ్రంగా చుట్టూ అక్కడ పక్కన పడేసి స్నానానికి వెళ్ళిపోయారు. చన్నీడు స్నానం చేసేసారు. రోజు చేసే 2 గంటలు 3 గంటల పూజ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ పూజ చేశారు. పూజ అయిపోయింది, తీర్థప్రాశన అయిపోయింది. ఏదో తినాల్సిన కొంత బలం కోసం ఏదో కొంత 4 ముద్దలు భిక్షా స్వీకారం చేశారు. మళ్ళా వచ్చి ఆ శాటి కప్పుకుని పడుకున్నాడు. వీడు బయటికి వచ్చాక స్నానానికి పూజకు వచ్చినంతసేపు ఆ శాటి వేడిగా ఉంది, కప్పుకు నాకు జ్వరం మొత్తం మళ్ళీ వీళ్ళలో ప్రవేశించేది. అంటే అలాగ తమ జ్వరాన్ని కూడా లెక్కింపజేయకుండా ఇంకో దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి సామర్థ్యం కలిగింది మన పెద్ద స్వాముల వారికి. శ్రీ శ్రీ సత్యప్రమోద తీర్థ గురు మహారాజుకి. అలాంటి స్వాముల వారి శిష్య పరంపరలో మనమున్నాము. ఇది గర్వం. ఇది మన స్వామి వారి యొక్క శక్తి. ఇలాగ లోపల ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ ఒక్కరి గురించి మనం చెప్తూ వెళ్ళినా నిర్భయత్వం, అరోగత్వం. నిర్భయత్వం, భయము లేదు, రోగము లేదు మనకి. అలాగా ఆంజనేయ స్వామి వారి గురించి ఇక్కడ చెప్పేటప్పుడు ఆ సురసను పంపించారట. ఎలాగా? ఆవిడ నోరు పెద్ద చేసింది. పెద్ద చేసి తినాలి అనుకుంటే తక్షణమే బుద్ధి కౌశలంతో చిన్న రూపం దాల్చారు, నోట్లో ప్రవేశం చేశారు, బయటకు వచ్చేశారు. ఆవిడ నోరు మూసే లోపు అయిపోయింది. ఆవిడ సంహారం చేయలేదు. పరీక్షకు వచ్చింది. దేవతలకు తెలియాలి తన బలమేంటి, బుద్ధి బలమేంటి, బాహుబలమేంటి అన్నిటినీ చెప్పారు. ఇక్కడ వ్యాఖ్యానకారులో లేదా శ్లోకకారులో, శ్లోకం అంటే సుందరకాండం, ఇది మహాభారత తాత్పర్య నిర్ణయం. ఇది ఈ తాత్పర్య నిర్ణయంలో శ్రీమదాచార్యుల వారి ఆ పద సంయోగం, పదాల రచన ఎలాగుండాలి అని అంటే, జిజ్ఞాసుభిర్నిజ బలం తవ భక్షమేతో యత్యత్వమిచ్చసి అమరోదితాయాః ఆస్యం వశప్రవేశనే ప్రవిశ్య అన్నారు శ్రీమదాచార్యుల వారు. ప్రవిశ్య సపది ప్రవినిశ్రుత. ప్రవేశంలోనూ ప్రా ఉంది, ఇక్కడ ఒక ప్రా. ఈ ప్రా అన్నటువంటి దానికి ఏమి సూచిస్తా ఉంది? ఏమిటి శ్రీమదాచార్యుల వారి యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు? ఎందుకు మనకు మహాభారత తాత్పర్యం కావాలి? ప్రా అన్నటువంటి పదానికి కోశంలో ఉన్నటువంటి అర్థాలు ఏమిటి? మనకు ఏ సమస్య వచ్చినా ప్రారంభంలోనే నేను మాట చెప్పాను, సీతాదేవి అడిగింది అని. ఎలాగయ్యా నీవు దాటి వచ్చావు ఇంత విస్తారమైనటువంటి ఈ లంక అన్నటువంటి దానికి ఆంజనేయుల వారు చెప్పింది ఏమిటి? నేను రామనామాన్ని జపం చేస్తూ వచ్చేసాను, నాకు ఏ సమస్య లేదు. ఈ సురస యొక్క ముఖంలో ప్రవేశం చేసి బయటికి వచ్చేటప్పుడు కూడా ప్రవిశ్య, శ్రీమదాచార్య వారు ప్రవిశ్య అన్నారు. ఏమిటి ప్రవిశ్య? దానికి ఉన్నటువంటి అర్థం ఏమిటంటే, ప్రశబ్దస్య విష్ణువాచకత్వం. ప్ర అన్నటువంటి పదానికి విష్ణు అన్నటువంటి అర్థం చెప్తుందట కోశంలో. ఏ శబ్దాలకు? అ, క, య, ప్ర, వి, సం, భూమ, సఖ, హ ఏతే సర్వే విష్ణువాచకాః. బృహదారణ్యక భాష్యంలో చెప్పారు. బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తు. ఆ ఉపనిషత్తులో ఇవన్నీ అక్షరాలకు విష్ణు అన్నటువంటి అర్థం వస్తుందట. ప్రవిష్ట, ప్రవేశ,
గృహ ప్రవేశ చెప్పిన అక్షరాలు చూడండి. అ క య ప్రవిష్య. ఆ ప్రవేశం చేసేటప్పుడు, నోటిలో ప్రవేశం చేసేటప్పుడు కూడా రామనామాన్నే జపం చేస్తూ ఉన్నందున ఈ సురస ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఏమీ చేయలేదు. ఒకవేళ ఆంజనేయ స్వామి సురసను చంపేస్తుంటే, ఇదేదో నాకు అడ్డొచ్చింది, సీతాన్వేషణకి వెళ్ళాను, రామకార్య ధురంధర అన్నటువంటి ఒక నామం ఉంది ఆయనకి. 1116 అర్చన చేసేటప్పుడు రామకార్య ధురంధరాయ నమః, సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః అని అంటారు ఆయన్ని. సీతాన్వేషణ పండితాయ నమః, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేటర్. ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో స్పెషాలిటీ, ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కిల్ కలిగినటువంటి వాడు. సీత అన్వేషణ పండిత, సీతాన్వేషణ పండిత. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్య మూలం ఎక్కడుంది కనుగొనడమే గొప్పతనం. అలాగా ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతామ్మ వారిని కనుగొనడంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రామాయ శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ. ఆ రకంగా వీరు రామప్రసాదేనా. ఎలా జరిగిందయ్యా? అంత పెద్ద రాక్షసి నేను తినటానికి వచ్చిందే, ఏం చేశావు నీవు? మనం కూడా ఏదైనా మహా ఘనకార్యం సాధిస్తే ఏదో చాలా ఎవరు చెయ్యనటువంటిది నేనే చేసేసాను అన్న స్థాయిలో చెప్పుకోవటానికి ఏదైనా జీవితంలో ఒక చిన్నది ఎలా చేసావురా నువ్వు అని ఏదో మనం చాలా కుతూహలంగా అడుగుతుంటాం. వాడేదో ఇంకా వేల మంది నా ముందర ఉన్నట్టు, ఎవడు చెయ్యలేనటువంటి నేనక్కడనే చేసినట్టు, నాకు తప్ప ఇంకెవరికి రానట్టు వాడికి వాడే చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు, సొంత డబ్బా కొట్టుకుంటుంటాడు అంటారు చూడండి. నాకు మించిన వాడు ఇంకెవడూ లేడు. కానీ ఆంజనేయ స్వామి ఏనాడు కూడా నాకు మించిన వాడు ఏనాడు లేడు అని లేదు, నాకు స్వామి అయినటువంటి వాడు రాముడు అన్నటువంటి మాటను వదలలేదు. ఇది రాముడి యొక్క దూత సేవకుడు. మనము ఈ రకంగా ఉండాలి, రామదూతగా మనం ఉండాలి. అందుకనే నిస్తృతత్వం రామప్రసాదేన వక్తుం, నేను రామప్రసాదంతో ఈ కార్యం నేను చెయ్యగలిగాను అని చెప్పుకుంటారు. సరే, ఇది రెండవ విఘ్నం. మొదటిది బంగారం వచ్చింది. ఇక్కడ బంగారు సీత, బంగారు లంక. సీత పుట్టిందే బంగారు నాగరితో. ఆ సీతామ్మవారికి లేదా లక్ష్మీదేవికి స్తోత్రం చేశాడు. లక్ష్మీ హిరణ్యవర్ణ భరణి సువర్ణ రజతస్రజ. ఆ లక్ష్మీదేవికి స్తోత్రం, బంగార ఆ లక్ష్మీదేవి మనస్సు అనుకుంటే రాయి బంగారం అవుతుంది, తామ్రం బంగారం అవుతుంది. ఆవిడ కంటి చూపు పడితేనే. మరి అలాంటి గొప్ప లక్ష్మీదేవి కోసం ఈ దాన్ని త్యాగం చేసి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి సాత్విక శిఖామణి అయిన ఆంజనేయ స్వామి వారికి మూడో విఘ్నం ఒక రడార్. ఈ యుద్ధ శాస్త్రంలో, విమాన శాస్త్రంలో శత్రు దుర్భేద్యమైనటువంటి కొన్ని పరికరాలు వీళ్ళ దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర, రా డిపార్ట్మెంట్, డిఆర్డిఆర్ వాళ్ళ దగ్గర, విమాన నేవిగేషన్ వాళ్ళ దగ్గర పైన వెళుతున్నటువంటి విమానం ఎవడిది, వాడిని వెళ్ళనివ్వాలా వద్దా అని కనుగొనడం వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఒక పరికరం. సిగ్నల్స్, దానిపై నుంచి వెళ్ళినటువంటి వేవ్స్ వాళ్ళు ఇది కనుగొని దాన్ని ఆపాలా, సిగ్నల్ ఇవ్వాలా, పంపించాలా, పర్మిషన్ ఇవ్వాలని డిసైడ్ అవుతారు. ఆంజనేయ స్వామి వారు వెళుతుంటే సముద్రం పైన ఆ బొమ్మ కింద పడిందట, నీడ పడింది, ఛాయ. దీనికి ఎంత తాకత్తు చూడండి. ఇది రాక్షసి, అది దేవతా పక్షపాతి. మొదట్లో వచ్చినటువంటి సురస దేవతలు పంపించారు కావున అక్కడ ఒక రకమైనటువంటి విజయం. ఈ సురస, ఇది ఛాయాగ్రహి, ఆంజనేయ స్వామి వారికి నీడ పడితే దాన్ని పట్టుకుందట. వేగ గమనం తగ్గిపోయింది, ముందుకు వెళ్ళటానికి అవ్వట్లేదు, ఏమి జరుగుతా ఉందని అర్థం కావట్లా అన్నటువంటి కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు చెప్తారు. వెంటనే ఆంజనేయ స్వామి వారి కింద వచ్చారు. వారు పెద్దదైన రూపం తీసుకున్నారు, ఇది పెద్ద రూపం తీసుకుంది. ఇద్దరు పెంచుతూ వెళ్ళారు. నోరు పెంచడం, ఈయన దేహం పెంచడం. ఒక్కసారి దాని నోట్లో వెళ్ళి కడుపు భేదించుకొని బయటికి వచ్చేసారు, దాన్ని చంపడేశారు. అదేమిటండి, ఆంజనేయ స్వామి ఈ ఆడవాళ్ళని చంపచ్చా?
చూడండి ఎంత పక్షపాతం. మొదట్లో ఒక స్త్రీ వస్తే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, ఆ పో 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 అన్నారు. మళ్ళా ఒక స్త్రీ వస్తే ఈవిడ కూడా ఛాయాగ్రహీణ కదా, ఈవిడ వదిలేసి ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళని చంపుతారు? తప్పు కదా. ఆడవాళ్ళని గౌరవించాలి. ఎత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే. అలాంటిది చంపడం ఏంటండి? మొదట్లో వచ్చినటువంటి స్త్రీ దేవతలు పరీక్షార్థంగా పంపించినటువంటి ఆవిడతో తర్వాత వచ్చేటువంటి కపి సైన్యానికి ఏనాడు హాని లేదు. తర్వాత వచ్చినటువంటి ఛాయాగ్రహి అది రాక్షసి. సముద్ర తరణం అవుతుంది, సీతాన్వేషణ అవుతుంది, రామాంగులీకం ఇవ్వడం అవుతుంది, లంక నుండి తిరిగి రాముడి దగ్గరికి రావడము అవుతుంది, సముద్రం పైన సేతు కట్టడము అవుతుంది. ఆనాడు ఒకవేళ మళ్ళా ఛాయాగ్రహి బతికుంటే నా వెనకాతల వచ్చేటువంటి కపి సైన్యానికి కూడా ఛాయాగ్రహిని చంపే సామర్థ్యం లేదు. అందుకని ఇది బతకరాదు. ఇది దుష్ట రాక్షసి, దుష్ట స్వభావం కలిగినటువంటి స్త్రీ అక్కడ వద్దు. అది దేవతా స్త్రీ, ఆవిడతో ఎవరికి హాని లేదు. ఇది దుష్ట స్త్రీ. తదుపరి వచ్చేటువంటి భక్తాదులకు అసౌకర్యం కలగరాదు. అందుకని చంపి ముందుకెళ్తున్నారు. తత్రాసుర మహాకాయ ఛాయాం గృహంతి నిత్యశగా బ్రహ్మణ సమనుజ్ఞాత దీర్ఘకాలం బుభుక్షితాగా. వాల్మీకి రామాయణంలో బ్రహ్మదేవుల వారి యొక్క వరం ఉందట. చూడండి విచిత్రం ఏమిటంటే, ఈ రాక్షసులంతా చేసేది వరం కోరేది దేవతల నుండి, ఆ వరబలంతో మళ్ళా దేవతల్నే చంపడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అంటే ఎవరైతే వరం ఇస్తారో ఆ వరాలన్నీ వాళ్ళ మీదే ప్రయోగాలు. అందరికీ ఇచ్చేది ఏ రుద్రదేవుల వారో, ఏ బ్రహ్మ, ఏ ఇంద్రుడో, ఏ చంద్రుడు, వీళ్ళేగా వరాలు ఇవ్వాలి. వరాలు ఇస్తే మళ్ళీ ఫైటింగ్ వాళ్ళ మీదే. పోనీ ఎవడైనా రాక్షసుడు ఇంకొక రాక్షసుడు గురించి తపశ్చర్యం చేశాడు, ఎక్కడో ఒకటి చూపించండి. లేదే. ప్రతి రాక్షసుడు చేసేది దేవతల ఉపాసన, దేవతల యొక్క వరము, ఆ వరంతోనే బలము, ఆ బలంతోనే యుద్ధము. ఎవరిపైన? వాళ్ళ పక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ మీద. అంటే మనవాడే మనకు వెన్నుపోటు అంటారు చూడండి, అలాగే వరం పొందేది దేవతలతో, యుద్ధం చేసేది దేవతల మీద. అది తెలిసినటువంటి ఒక రూపంతో వరం ఇచ్చింది ఈయనే, బ్రహ్మ రూపంగా, భావి బ్రహ్మ. అంచేత ఒక రూపంతో వరం ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఇంకొక రూపంతో చంపేస్తారు. ఎందుకంటే తదుపరి వచ్చేటువంటి వారికి సునాయాసంగా మార్గం ఉండాలి. లంకావనాయ సకలస్య నిగ్రహేస్య సామర్థ్యమ ప్రతిగతం ప్రదదౌ విధాత ఛాయామవా క్షిపదసౌ పవనాత్మజస్య శరీరం అనవిష్ట పిపేదజాసు. ఈ ఆంజనేయ స్వామి వారు అక్కడ నుండి లంకకి వెళుతున్నారు. సముద్ర తరణం అయిపోయింది. 3 రకాలైనటువంటి విఘ్నాలు ఇవి కూడా మన జీవితంలో వస్తాయి. సాత్విక, రాజస, తామస, లేక ఆధ్యాత్మిక, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆది తాపం. మన వాళ్ళే ఎందుకురా నీకు గుడి, రేపు పోవచ్చు కదా అని మన వాళ్ళే కొన్నిసార్లు మనల్ని వద్దంటారు. ప్రకృతి కొన్నిసార్లు సందర్భంలో మనకు సహకరించకపోవచ్చు, మన ఆలోచన రాకపోవచ్చు. ఇలాగ ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది తాపత్రయాలు, లేకపోతే సాత్విక రాజాది సమస్యలో ఏది వచ్చినా కూడా మనం ఏదైతే అనుకున్నామో, సాధించాలి అనే సంకల్పం చేసుకున్నామో, మన గురిని మనము ముట్టగలగాలి. ఏ కార్యం కూడా ఇది రామకార్యమే, ఆ రామకార్యానికి మనకు రాముడే బలమిస్తాడు అన్నటువంటి సంకేతంతో మనము ముందుకు వెళ్ళాలి అన్నటువంటి దాన్ని చెప్తూ ఆంజనేయ స్వామి వారు సముద్రం నుండి తరణం చేసి భూమి పైన కాలు మోపుతున్నారు. లంకను చూస్తున్నారు. లంకలో లంకిని ఉంది. లంకిని కూడా ఒక గుద్ది దానికి చంపేశారు. దానికి అర్థమైపోయింది, అమ్మయ్య ఇవాళ నేను చూస్తున్నట్టు రావణాసుడు ఇంకొద్ది రోజుల్లో వాడి టికెట్ ఇస్ కన్ఫర్మ్డ్, వాడు చస్తాడు, నథింగ్ వరీ, ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఇన్ మైండ్. అది కూడా సెటిల్ అయిపోయింది. దానికి వరం ఉంది. ఏనాడు నిన్ను ఒకతను వచ్చి కపి రూపంగా వచ్చి నిన్ను కొడతాడో ఆ తర్వాత నుండి లంక నాశనం అవ్వటానికి దారి తీస్తుంది. ఇది తెలుసుకో. ఈ రకంగా అంటే ఒకరిని కాపాడటానికి మీరు చెయ్యండి, వాడు సాత్వికుడు అవుతాయి, వాడు మంచివాడు అవుతాయి. వాడు దుర్మార్గుడు అంటే మనకు జరిగేది లంకిని వలె, ఆ రాక్షసి వలె గదా ప్రవాహంతో చచ్చి ఊరుకుంది. ఆంజనేయ స్వామి చిన్న రూపం తీసుకున్న లోపల ప్రవేశం చేస్తున్నారు లంకలోకి. భూత్వా బిడాల సమితో దిశితాం పురించ ప్రాప్సంద దర్శ నిజ రూపవతీం సలంకాం. ఆ లంకలోకి వెళ్ళేసరికి అక్కడ లంకిని సంహారమైంది. అశోక వాటికలో వెళుతున్నారు.
అథ షణోద్దశానన కపింద్రచెట్టితం పరం కింకరన్ భగవన్ కపిర్నిగృహ్యతామితి సమస్తశోభి మృత్యవో వరధరస్య కింకర సమాధదన్ మహాబలం సురంతరత్నం గజం అశీతి కోటి యూతపం పురస్సరట్టకాయుతం. ఆంజనేయ స్వామి వారు సీతాదేవిని కనుగొన్నారట, చూశారు, సుందరంగా ఉంది. ఇప్పుడే మనం అనుకున్నాం సుందరే సుందరి సీత. ఆ సుందరరాలైనటువంటి సీతామ్మ వారి దగ్గర వెళ్ళి ముద్రికనిస్తారు, రామాంగులీయకాన్ని ఇస్తారు. చూడండి ఎంత తమాషా. ఆవిడ కూడా చూడామణిని ఇచ్చిందట. అక్నాలజ్మెంట్ అంటారు చూడండి, వాళ్ళు ఏదైనా పోస్ట్ రాసినప్పుడు అక్నాలజ్మెంట్ డ్యూ అంటే నా తపాలా నీకు అందిందని రిసీవ్ మనకు చేసుకోవటానికి ఓటీపీ ఇలాంటివి ఏదో వస్తుంటే చూడండి. మనకు ఆ రోజుల్లోనే మీకు కనుగొన్నారు. ఈయన ముద్రిక ఇచ్చినట్టు తెలియాలి, ఆవిడికి రాముడి యొక్క ఆశ్వాసన రక్షణ ఉందని ఆవిడికి తెలియాలి, సీతను కనుగొన్నాను అని తిరిగి చెప్పడానికి ఈయనకు ఒకటి కావాలి, రిటర్న్ అక్నాలజ్మెంట్. రిజిస్టర్ పోస్ట్ విత్ అక్నాలజ్మెంట్ డ్యూ అని ఒకటి రాసేస్తాం. అది 6 ప్లేస్ ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఆవిడ చూడమని తీసి ఇచ్చిందట. ఏందండి, రాముడి దగ్గర వేరే ఇంకేమి లేవా ఆభరణాలు? ఉంగరం ఎందుకు ఇచ్చాడు? సీతాదేవి దగ్గర ఇంకే ఆభరణాలు లేవా? చూడమనే ఎందుకు ఇచ్చింది? దీనికి వేరే రామాయణాల్లో సందర్భోచితంగా చెప్తాను నేను. అసలు ఇంకొక డౌట్ వస్తుంది ఇక్కడ. అసలు రాముడు వనవాసానికి వచ్చేటప్పుడు ఏమైనా నగలన్నీ మూట కట్టుకొని వచ్చాడా? లేదే. మరి ఉంగరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కదా? మునివేషంలో ఉన్నటువంటి వాడు తాపసి, సుకుమారో దాంతో తాపసౌ మునిపుంగవు, వాల్మీకి రామాయణం చెప్తుంది. సుకుమారంగా ఉన్నారు, తాపస వేషంలో ఉన్నారు అని చెప్తుంది. అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంగరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రాజముద్రిక ఎప్పుడు రాజు తీయరాదు అని, రాజాంగులీయకం ఇది, రామాంగులీయకము ఎప్పుడు తీయరాదు అని నియమం. అంచేత రాముడి చేతిలో ఉండిపోయింది. మరి చూడమని ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చింది? కైకేయి ఈవిడ కూడా వల్కలా వేషం వేసింది, నారు చీర గట్టి పంపించింది. కానీ దశరథుడు అంటాడు, ఆవిడ అత్తారింటి నుండి, పుట్టింటి నుండి అత్తారింటికి వచ్చింది, ఏ రకంగా వచ్చిందో అన్ని ఆభరణాలు ఆవిడ దగ్గర ఉండాలి. మన ఇంటి బంగారం కాదు, మీరెంత వేశారు మేమెంత వేసాం, 5 తులాల 10 తులాల బంగారము, ఎవరిది బంగారం, నాదా నీదా, ఈ లెక్కలు కట్టుకోవడమే మన జీవితం అంతా సరిపోతుంది. వాళ్ళు ఏమోనండి 2 వేశారు, అది 18 క్యారెక్టర్ గోల్డ్ అండి, 1 గ్రామ్ గోల్డ్ అండి. ఇప్పుడు అది కూడా వస్తుంది, 1 గ్రామ్ గోల్డ్ అండి. 1 గ్రామ్ గోల్డ్ 9 కూడా ఏదో వచ్చింది ఈ మధ్యలో విన్నాను నేను. 1 గ్రామ్, 9 గ్రామ్, 18 గ్రామ్, 22, 24. ఆవిడ అసలైన మేలిమి బంగారమే ఆవిడ సీత. దశరథుడు అన్ని ఆభరణాలు ఇచ్చి పంపించాట. అందుకనే రావణాసుడు తీసుకొచ్చేటప్పుడు అన్ని మూట గట్టి కింద పడేసింది అని చెప్తారు. శ్రీమదాచార్యులు వారు చెప్పారు, భూషణాని ద్విధా భూత్వా తాన్నే వాసం తథైవచ అథ చూడామణిం దివ్యం భూషణాని ద్విధా భూత్వా. అన్ని ఆభరణాలు 2 అయ్యాయట, డబల్. మన ఇళ్లలోనే మన పూర్వీకులు కొందరు 7 వారాల నగలు వేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ పేరు కొందరు కొత్త వాళ్ళు విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. 7 వారాల నగలు అంటే ఈ రోజు వేసుకున్న ఆభరణం మళ్ళా 7వ రోజుకి వస్తుందట. ఒక మాంగల్యము, కాల్లో ఉన్న మెట్టలు తప్ప శరీరంలో వేసుకునేటువంటి సర్వాభరణాలు కూడా 7 సెట్లు. పూర్వకాలంలో అలా చెప్పేవాళ్ళు 7 వారాల నగలు అని. మనకే 7 వారాల నగలుంటే ఆ నగలకే నగిషీతనం ఇచ్చేటువంటి, బంగారు ధనం ఇచ్చేటువంటి సీతా అమ్మవారికి బంగారం కొదవ, బంగారు ఆభరణాలు కొదవన. కుదువ పెట్టేటువంటి రోజులు మనవి, ఆవిడకి కొదవ లేదు. కుదువ కొదవ 2 పదాలు వేరు. కుదువ పెట్టడం అంటే ఏమిటి? వాడి దగ్గర వెళ్ళి మార్వాడి వాడి దగ్గర డబ్బులు తెచ్చుకోవడం, వడ్డీకి పెట్టుకోవడం. కొదవ అంటే డబ్బులు లేకపోవడం అనేది ఎప్పుడూ లేదు, నిండుగా ఉండడం అని. ఇది కుదువ పెట్టుకునే రకం మనం అయితే, కొదవ ఆవిడది. అలాంటి అమ్మవారి చెంత ఏ బంగారానికి ఆ లోటు ఉందండి? ఆవిడ ఆ చూడామణిని ఇస్తుందట. ఈ రెండింట్లో ఇంకొక సంకేతం చూపిస్తారు మనకు. పతిపత్తులు ఎలాగుండాలి, భార్యాభర్తలు ఎలాగుండాలి. ఇవాళ మనదంతా కూడా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటువంటి సంప్రదాయం మనది, హ్యాండ్ షేక్ చేసేటువంటిది. దానితో లైఫే షేక్ అవుతుంది. తర్వాత ఎవరెవరికి ఏ రకమైన షేక్స్ ఇస్తారో తెలియదు మనకు. ఆవిడ షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటువంటి రకం కాదండి. ఈయన ఏం చెప్పాడు? ఉంగరం ఇచ్చాడు. ఉంగరం ఎక్కడ పెట్టుకుంటాడు? చెవిలో పెట్టుకుంటాడా? ముక్కులో పెట్టుకుంటాడా? ఇంకెక్కడండి పెట్టుకునేది?
చేతికి పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణం అంగుళీయకం. రాముడేమి ఇండికేషన్ ఇచ్చాడు? అభయం ఇచ్చాడు. ఉంగరం ఇక్కడ వేసుకుంటాం కావున నేను ఎల్లవేళలా శ్రీరామరక్ష సర్వ జగద్రక్ష, నీకు నా అభయం ఉంది అని చెప్పటానికి ఉంగరం ఇచ్చి పంపించాట. అమ్మవారు కూడా ఆవిడ పతివ్రత శిరోమణి, తలలో పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణం. ఎన్నో ఆభరణాలు ఉన్నాయి, అన్ని రెండు రెండుగా ఉన్నాయని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. తలలో పెట్టుకునేటువంటి ఆభరణం ఇచ్చి ఏం చెప్పింది అంటే, నేను ఎల్లప్పుడూ నీ కాళ్ళ దగ్గర నేను తల వంచి ఉన్నాను అని చెప్పటానికి సాంకేతికంగా చూడమని ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు. ఇది రామ కథలో సుందరకాండంలో మనం తెలుసుకోవటం. పతిపత్నులు ఎలాగ ఉండాలి, నాకేం చేశావు అని తిరగబడేటువంటి లోకం కాదు, ఆయన చుట్టూ తిరగబడుతూ ఉండాలి మనం. అలాగే సీతమ్మ వారు ఆ చూడామణిని ఇచ్చి నేను క్షేమంగా ఉన్నాను అని చెప్పటానికి, తలయే లేకపోతే చూడామణి ఎక్కడండి కదా? తల ఉంటేనే చూడామణి, తల ఉంటేనే కిరీటం, తలే లేకపోతే ఆభరణాలు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారు? సరే, తలలోనో తర్వాత సంగతి. మనకు తల ఉంది కానీ తలలో లేదు. అక్కడ సీతమ్మ వారు ఆవిడ తలలో నుంచి ఆలోచించి నా ముద్రికను నేను బతికున్నానని చెప్పడానికి సాంకేతికంగాను, నేను ఎల్లవేళలా నీ పాదదాసిని చెప్పడానికి సాంకేతికంగాను ఆ చూడామణిని ఇచ్చి పంపిస్తుందట. ఎప్పుడైతే తను వచ్చిన కార్యం ఆంజనేయుడిది అయిపోయిందని తెలుసుకున్నాడో, ఏమిటి అసలు సిసలైన కార్యం ఏంటి? రాముడు అంగుళీకం ఇచ్చాడు, సీతమ్మ వారికి ఇవ్వాలి, సీతమ్మ వారి క్షేమ జాడను చెప్పాలి, అయిపోయి తీసేసుకున్నాడు. సరే అనుకున్నాడట. మనం వచ్చామని ఎలా తెలియాలి? కొందరు ఊరికి వస్తే వాళ్ళింటికి వెళ్తే ఏమనుకుంటాడు, వీళ్ళింటికి వెళ్తే ఏమనుకుంటాడో ఎవరికి కనపడకుండా బస్సు పట్టుకొని మనం వెళ్ళిపోదాం, వచ్చామా పని చేసుకున్నామా తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయామని కొందరు ఆలోచిస్తుంటారు. ఈయన దానికి భిన్న జాతి. ఈయనేమనుకున్నాడు, నేను వచ్చింది అందరికీ తెలియాలి అనుకున్నాడు. కొందరు తెలిస్తే ఎక్కడ మీద పడుతుందని కొందరు అనుకుంటే, నేను వచ్చింది తెలియాలి అనుకునేటువంటి రకమైన ఊరుకుండకుండా ఆ లంకా నగరంలో ఉన్నటువంటి అశోకవనాన్ని దాన్నంతా ధ్వంసం చేస్తూ, ఆ ధ్వంసం చేసేసరికి అక్కడికి వెళ్ళి వార్త అందిందట, లంక అశోకవనం నాశమైపోతా ఉంది. దానిపైన సైన్యం వచ్చింది, వాళ్ళందరినీ అశీతి కోటి యూతపం 80,000 సేనా నాయకులు, సైన్యం కాదు, సేనా నాయకులు 80,000 కోట్లు. వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళందరినీ కూడా ఒక దోమను కొట్టినట్టు కొట్టి చంపేశాడు. అశీతి కోటి యూతపం పురస్సరట్టకాయుతం అనేక హేతి సంకులం కపీంద్రమావృణోద్గలం. అక్షకుమారుడు వచ్చాడు, వాడిని గరగరగర చక్రం తిప్పి కింద పడి చంపేశాడు. అందుకని కొన్ని ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాల దగ్గర పాదాల దగ్గర ఒక రాక్షసి బొమ్మ ఉంటుంది, చూసుకోండి. సంజీవిని ఆంజనేయ స్వామి, దాసాంజనేయ స్వామి, సౌగంధిక పుష్పం పట్టుకున్న ఆంజనేయ స్వామి. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆంజనేయ స్వామి కాలు కింద చేతిలో సంజీవన పర్వతమో లేక పుష్పము ఉండి కాలు దగ్గర ఒక రాక్షసుడు తొక్కుతుంటాడు, వాడే ఈడు అక్షకుమారుడు. అంటే మనకు రాక్షస భయం పోయి ఆరోగ్య సంపదలు వచ్చి సంసార జీవితము, నా ఆరోగ్య భాగ్యాలు క్షేమంగా ఉన్నాయి. ఇవన్నీ సాంకేతికంగా పర్వతము, పుష్పము, రాక్షస సంహారము, ఇవన్నీ కూడా ఆంజనేయుడిలో మనం చూస్తాం. అలాగా ఆ తర్వాత ఇంద్రజిత్ రావణం వాడు యుద్ధంలో ఓడిపోయినట్టుగా నటించి, ఎందుకంటే రావణాసురుని చూడాలి, వాడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అసలు ఒక వేరొక దేశపు దూత వచ్చినప్పుడు సగౌరవంగా తీసుకెళ్లాలన్నటువంటి నియమం ఉంది. కావున యుద్ధంలో ఓడిపోయినటువంటి వాడి వలె నటించి బ్రహ్మాస్త్రంతో కట్టించుకొని సమాననీయ ఏవమే తతోత్రమానయామ్యకం, ఒక్క మారైనా బ్రహ్మదేవుల వారు ఇన్ని వరాలు ఇచ్చారు, ప్రతి వరాన్ని నేను పాడు చేస్తున్నా, నాశనం చేస్తున్నా, ఒక్క మారైనా కూడా ఆ వరాన్ని నేను సరి చేద్దాము అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఆ ఇంద్రజిత్తు వేసినటువంటి ఆయుధంతో బ్రహ్మాస్త్రంతో కట్టించుకొని ఊరంతా చూస్తుంటూ వెళుతూ రావణాసుడు చెంతకెళ్ళాడు. వెళ్ళగానే చూశాడు, ఇదేదో కోతి వచ్చింది అనుకున్నాడు. రావణాసురుడు అడిగాడు, కపే కుతోసి కస్యవ కిమర్థమీదృశం కృతం. ఏ కోతి, ఎందుకు ఇలా చేశావు, ఎవరు నీవు? వాల్మీకి రామాయణంలో ఒక సుందరంగా చెప్తారు.
దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్య క్లిష్టకర్మణ, నేను రామదూతను నేను అని ఒక అడ్రస్ చెప్పారు. ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు నీవు అని చెప్పటానికి ఒక 3 సుందరంగా చెప్తారు. అది విని ముగించేద్దాం ఇవాళ కథ. ఎవరు నీవు, హూ ఆర్ యు అని అడిగారు. ఆంజనేయ స్వామి అడ్రస్ చెప్పాలి కదా, ఎవరిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నావు నువ్వు, ఎవరి తాలూకు నీవు, నీ అడ్రస్ ఏంటి అని అంటే దానికి ఆంజనేయ స్వామి వారు చెప్పిన సుందరమైనటువంటి ఒక 3 ఉన్నాయి. రావణాసుర, నీవు ఒకానొక సందర్భంలో ఒక స్వయంవరానికి వెళ్ళావు, నీ 10 తలలు 20 చేతులు వేసుకొని. ఆ స్వయంవరంలో అక్కడ ఒక ధనుస్సు ఉంది, శివధనుస్సు. ఆ ధనుస్సును ఎత్తటానికి వెళ్ళి నీకున్నటువంటి 20 చేతులు 20 తలలు ఆ ధనుస్సును ఎత్తలేక మీద వేసుకొని కింద పడి నీవు ఇబ్బంది పడినప్పుడు చూడండి ఎంత తమాష. ఇంకా ఒకటే, ఆ ధనుస్సు పెట్టడానికి ఒక పేటిక మంజూష ఉందట, పెట్టె. దానికి విత్ వీల్స్ ఉన్నాయట. ఇవాళ మన సూట్ కేసుకి వీల్స్ వస్తాయి చూడండి, అలాగే వీల్స్ జనక మహారాజు చేయించాట. వీల్స్ ఉన్న చక్రాలు ఉన్న ఒక పెట్టి, దాంట్లో శివధనుస్సు. దాన్ని ఆ వీల్స్ ఉన్నటువంటి దాన్ని తోయటానికి కూడా 300 మంది సైన్యం కావాలి. అంతమంది తోస్తే కానీ అది బయటికి రాదు. దాంట్లో ధనుస్సు, దాన్ని నీవు పైకెత్తావు, నీ మీద వేసుకున్నావు. అప్పుడు ఒక ఆయన వచ్చాడు, చిన్న పిల్లాడు, ఊన షోడశ వర్షీయ, 16 సంవత్సరాలు కూడా నిండినటువంటి రాముడు. ఊరికి అలాగే ఎడమ చేత్తో పైకెత్తాడు. నీకు 20 చేతులు. ఆయన ఒకటే చేత అలా పైకెత్తి దానికి తాడు కట్టపోతే పెళ్ళుమని విరిగింది. ఆ పెళ్ళుమని విరిచినటువంటి రాముడి దూత నేను. ఏ సభలోనైతే నీవు ధనుస్సునెత్తిన వేసుకొని కింద పడి అవమాన పాలయ్యావో, ఏ సభలో అయితే స్వయంవరంలో సీతాదేవి చేత స్వయంవరమాల వేయించుకున్నాడో, ఆ సీతాదేవికి భర్త అయినటువంటి జగత్ ప్రభువు అయినటువంటి రాముడి దూత నేను. ఇది నా అడ్రస్. చాలా నీకు ఇంకోటి ఏమన్నా కావాలి, కానీ ఇంకోటి చెప్తాను. నీకు 20 చేతులు. ఇంకొకడు ఉన్నాడు మహానుభావుడు, ఆయనకి 1000 చేతులు. నీకు 20, అతడికి 1000. కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహో సహస్రవాన్. 1000 చేతుల కార్తవీర్యార్జునుడిని, అతడి యొక్క 1000 చేతులను దోసకాయలు నరికి కథలు నరికి పడేశాడు ఒక ఆయన. ఆయన పేరు కూడా రామ, కానీ పక్కన ఇంకొక పదం ఉంటుంది, పరశురాము. ఆ పరశురాముణ్ణి కూడా యుద్ధంలో ఓడించినటువంటి బారాముడు. సరే, వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే, అది వేరే సంగతి. ఆ రాముడి యొక్క దూతను నేను. అంటే నీ 20 చేతులకే విర్రవీగితే ఆయనకు 1000 చేతులు రా, ఆయన ఎంత ఉండాలి అప్పుడు? అంటే మనమే గొప్ప అనుకుంటే మనల్ని దన్నేవాడు ఇంకోటి ఎవడో ఉంటాడు ప్రపంచంలో. ఇది నా అడ్రస్. చాలా ఇంకోటి ఏమన్నా చెప్పాలను, ఇంకోటి చెప్తా విను. నీకు 10 తలలు 20 చేతులు. 20 చేతులు 10 తలలు. నీవు ఒకసారి నీ అంతఃపుర స్త్రీలతో జలకేళి ఆడుతూ ఒక నది దగ్గర నీ 20 చేతులు అడ్డు పెట్టావట. 20 చేతులు అడ్డు పెట్టేసరికి ఏమైంది? ఆ నది ప్రవాహానికి ఒక ఆనకట్ట, శ్రీరామ్ సాగర్ ఉందిగా, ఒక బ్యారేజ్ డ్యామ్ లాగా గడిపడేశాడు. ఒక చుక్క నీళ్ళు ఇటు నుండి అటు పోలేదట. ఆ 20 వీడి అంతఃపుర స్త్రీలందరూ కూడా ఆ నీళ్లలో చాలా సరదాగా సరస సల్లాపాలు కేడిలో ఉన్నారు. అవతల వాలి సంధ్యావందనం చేస్తున్నాడు. వాలి చూశాట, ఒరే నీళ్ళేంటి ఉన్నట్టుండి ఆగిపోయింది, ఎక్కడి నుంచి ఆగిపోయింది? అలా పైకి వస్తున్నాడు. వస్తూ ఉండేసరికి అక్కడ ఏదో ఒక 10 తలల ఒక రావణుడు, వాడికి ఒక 20 చేతులు అడ్డు పెట్టేశాడు. అమ్మ, ఈడెవడో దుర్మార్గుడు నా సంధ్యావందనానికి అడ్డుపడతాడే అని చెప్పి వాడిని అలా తీసుకొని మడత పెట్టి సంకలు పెట్టుకోడు. ముందే కోతి జాతి వారి ఒక్కసారి చంగని ఎగిరి పూర్వ దిక్కు సముద్రం, అక్కడ వెళ్ళి సంధ్యావందనం, పశ్చిమ సముద్రం సంధ్యావందనం, ఉత్తర సముద్రం సంధ్యావనం, దక్షిణ దిక్కు వీడు లోపలే ఉండిపోయాడు. అలా మళ్ళా వాడిని తీసుకొచ్చి వాలి కొడుకు అయినటువంటి అంగద చిన్న పిల్లాడు ఉయ్యాల్లో ఉన్నట్టు తొట్టిలో
ఆ తొట్టిలో కట్టినప్పుడు పైన ఒకటి తిరగటానికి ఒకటి కట్టి ఉంటారు, గిర్ర తిరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగ 10 తలల బొమ్మ లాగిన్ని కట్టాట. అంగదుడిని ఉయ్యాలకి రావణాసురుని గట్టి పెట్టిన వాడు వాలి. అలాంటి వాలిని సంహారం చేసినటువంటి నా స్వామి రాముడు, ఆ రామదూతను నేను చాలా నా పరిచయం. ఇంకేమైనా అంటే ప్రతి చోట నీకు అవమానాలు జరిగాయి, నీకు అవమానానికి ప్రతి చోట ఒకడే మా రాముడే. ఆ రాముడి సేవకుడిని నేను. బోలో జై శ్రీరామకి. ఇలాగా రామ భక్తుడి యొక్క చరిత, రాముడి యొక్క చరిత మనకి ఎన్నే ఆపదలు వచ్చినా అన్నిటినీ దూరం చేస్తుందని చెప్పటానికి సుందరకాండంలో ఎన్ని చెప్పినా గొప్పది. రామాయ శాశ్వత సువిస్తృత షడ్గుణాయ సర్వేశ్వరాయ బలవీర్య మహారణవాయ. మహారణవ సముద్రమట. రాముడి గుణాలకు, ధైర్యానికి, బలానికి, వీర్యానికి, పరాక్రమానికి, శక్తికి, ఓజస్సు, తేజస్సు ప్రతి దానికి సముద్రం లాంటిది. అలాంటి సముద్రంలో ఎన్ని వెతికినా ఆణిముత్యాలే, రత్నాలే, మాణిక్యాలే. సుందరకాండం ఒక రోజుతో, ఒక పూటతో, ఒక గంటలో అయిపోయేటువంటి కథ కాదిది. మన జీవితానికి ముడిపడినటువంటి సుందరమైనటువంటి కథ. ప్రతి కథను మనం అప్లై చేసుకుంటేనే అది సుందరమవుతుంది, మన జీవనం సుందరమవుతుందని చెప్తూ ఇవాళ కథాభాగాన్ని ఇక్కడికి సమాప్తి చేస్తూ రేపు సకాలానికి ప్రారంభం చేద్దాం. ఆ రామనామంతోనే అన్ని జయించామని చెప్పిన ఆంజనేయ స్వామి మార్గంలో, సత్యాత్మ తీర్థస్వాముల వారు చెప్పినటువంటి మార్గంలో ఆ రామనామాన్ని జపం చేసి ముగించేద్దాం. రామ 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 రామ. జై శ్రీరామ్.